breakfast. मैं अच्छा लगता हूँ ब्रेकफास्ट के बाद सब लोग बड़ी आनंद से फ्रेश हो चुका है. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഉറക്കം കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. सब लोग को अच्छे नींद दिला करके विश्वास करते हैं. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ദൈവവചനം കേൾക്കാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. और इसलिए सब लोग वचन सुनने के लिए, परमेश्वर की वचन सुनने के लिए बहुत ध्यान से बैठेंगे, ये मेरा आशा है. ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. നമ്മൾ വചനം കേൾക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഗെയിം നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോവാണ്. वचन सुनने के पहले हम सक्सेस. हम पिछली क्लास में नए जमाने में सफलता के बारे में लोगों की क्या परिभाषा है ये बात को देख रहा था. And we were discussing on this postmodern productivity versus kingdom fruitfulness. और नए जमाने की जो सफलता के बारे में और वचन परमेश्वर के राज्य की जो सच्चाई के बारे में देखा. കോർപ്പറേറ്റ് ലോകം എന്താണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കി. कॉर्पोरेट दुनिया क्या है हम देखा है. പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ലോകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. नए जमाने की दुनिया की विशेषताएं हम देखा. ഈ നൈതിക മൂല്യങ്ങളുടെ ച്യുതി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലും കാലത്തിലുമാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. LGBTQ+ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി അറിയാൻ മേലാത്ത, ഞാൻ ആര് എന്നുള്ള ഐഡന്റിറ്റി അറിയാൻ മേലാത്ത ഒരു ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. नैतिक और धार्मिक गिरावट की समय में हम जी रहे हैं. लोगों को ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, ये पहचान की तकलीफ की समय है. ഞാൻ ഈയിടെ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് വായിച്ചു. US-ലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അവര് ഒരു സ്ത്രീ അവർ പറയാണ് ഞാൻ പൂച്ചയാണ്. US में एक स्त्री ने कहा कि मैं बिल्ली हूँ. കാരണം പൂച്ചയെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും. वो बिल्ली के जैसा बिहेव करते हैं. So her identity is like a cat. उनका जो पहचान है एक बिल्ली की समान है. ചിലര് വേറെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ബിഹേവിയർ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതാണ്. और कुछ लोग और अलग तरफ से जो बिहेव करके बोलते हैं कि मैं ये हूँ. അപ്പൊ അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി അവർക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല അവൻ ആരാ. उनके पहचान खुद को नहीं समझते कि वो कौन है. എന്നാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന കർത്താവിനെ അറിയാൻ കർത്താവാകാന്ന് നമുക്കും അറിയാം നമ്മളെ. लेकिन हम जो विश्वास करते हैं यीशु, वो खुद जानते हैं कौन हूँ और हमें भी यीशु कौन है जानते हैं. ഹല്ലേലൂയ. ഒരിക്കല് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ, ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ അറിയാമോ? आपने आल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में सुना हो. വളരെ വിഖ്യാതനായ സയന്റിസ്റ്റ്, काफी जाने माने एक वैज्ञानिक है. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ബില്ലി ഗ്രഹാം ഇപ്രകാരം, അദ്ദേഹത്തിന് ബില്ലി ഗ്രഹാമിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എല്ലാവരും വിളിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു കഥയുണ്ട്. बिली ग्राहम की बर्थडे में सब लोग बुलाया तो उन्होंने ये आल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कहानी बताया. ബില്ലി ഗ്രഹാം ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. बिली ग्राहम ने आल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में इस प्रकार कहा. ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ഒരിക്കല് ഈ US ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തു. उन्होंने US में बस में यात्रा कर रहा था. ബസ്സിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ പുള്ളി പോകുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്ക് ടിക്കറ്റ് കാണുന്നില്ല. बस में से वो एक जगह से दूसरा जगह जा रहा था. बीच में ढूंढा कि टिकट नहीं मिल रहा है. അപ്പം പുള്ളി എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ തപ്പും. वो ढूंढ रहा था. ബാഗിന്റെ നോക്കി കാണുന്നില്ല. बैग में देखा, സീറ്റിന്റെ അടിയിലില്ല നോക്കി. सीट के पीछे देखा, नहीं मिला. കണ്ടക്ടർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, वो कंडक्टर ने आकर कहा, ഡോക്ടർ ഐൻസ്റ്റീൻ, ഡോക്ടർ അറിയും, आइंस्टीन साहब आप चिंता मत करो, I know that you have taken a ticket. मुझे ये मालूम है आप टिकट खरीद चुका है. You are a famous scientist, so we trust on you. आपने एक विख्यात वैज्ञानिक है तो आप चिंता मत करो. We know that you have taken a ticket. हमें मालूम है आपने टिकट खरीदा है. പക്ഷെ പിന്നീട് അത് കുറച്ച് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കണ്ടക്ടർ ഇച്ചിരി മുമ്പോട്ട് പോയപ്പോൾ വീണ്ടും ഇദ്ദേഹം ഈ ഐൻസ്റ്റീൻ അടിയിൽ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ये कंडक्टर ने चिट्ठी ने आगे बढ़ रहा था तो बीच में मुड़ के देखा तो ये व्यक्ति आइंस्टीन ने फिर टिकट ढूंढ रहे हैं. കോട്ടിന്റെ പോക്കറ്റ് നോക്കുന്നു, ബാഗിനകത്ത് വീണ്ടും നോക്കുന്നു. पॉकेट और बैग में ढूंढ रहे थे. അപ്പോൾ പിന്നെ കണ്ടക്ടർ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഐൻസ്റ്റീൻ ഡോണ്ട് വറി, we know who you are, I'm sure that you have taken ticket. और कंडक्टर ने टीटी ने कहा कि आइंस्टीन ने चिंता मत करो, आप मुझे मालूम है आपने टिकट खरीदा हूं, आप आराम से बैठिए. അപ്പോൾ ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞു, आइंस्टीन ने कहा, no, I am not worried about that I took a ticket or not. I am worried about, because after looking at the ticket only I know where I am going. मुझे ये चिंता नहीं है कि टिकट है क्या नहीं खरीदने का, वो चिंता नहीं है, लेकिन टिकट देखने के बाद ही मुझे मालूम पड़ेगा मुझे कहाँ जाना है. എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നെന്നുള്ള മറന്നുപോയി അദ്ദേഹം. ടിക്കറ്റ് കണ്ടാലും മനസ്സിലാകത്തില്ല എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്. किधर जाना है वो भूल गया. वो टिकट देखने के बाद ही वो समझ सकते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ. ഈ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ബില്ലി ഗ്രഹാം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു, ये कहानी बोलने के बाद बिली ग्राहम ने इस प्रकार
कहा, ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നെന്ന് പുള്ളിക്ക് അറിയത്തില്ല. अल्बर्ट आइंस्टीन ये नहीं जानते कि वो कहीं बढ़ रहा हूँ. പക്ഷെ ഇന്ന് ബിലിഗ്രാം പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് യേശു ആരാണെന്നും അറിയാം, ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്നും എനിക്കറിയാം. लेकिन आज बिली ग्राहम ने कहा, मैं ये पहचान सकता हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ बढ़ रहे हैं. यीशु कौन हूँ, मैं कहाँ बढ़ रहे हैं. Who I am, I know who I am and I know where I am going. मुझे मालूम है मैं कौन हूँ और मैं ये भी जानता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ടോ? ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഒരു പിടിയില്ല. यहाँ पर ऐसे कोई बैठा है कि उनको ये नहीं मालूम मैं कौन हूँ और मैं कहाँ बढ़ रहा हूँ, वो नहीं जानते हुए. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടാകട്ടെ, ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ വേൾഡിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി ലോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്ത് ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാം, ഞാൻ ദൈവ പൈതലാണെന്നുള്ള ഉറപ്പ്. ഒന്ന്, രണ്ട്, എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്ര. ये नए जमाने में इसी बात को हम पक्का करें कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ की ओर बढ़ रहा हूँ, इस बात को हम समझे. രണ്ടാമത് നമ്മൾ കണ്ടത്, दूसरी बात हमने देखा, യേശു ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലുള്ള ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ഫിലോസഫിയുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾനെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചു. यीशु मसीह ने नए जमाने में लोगों की सफलता की जो ऊपर जो विचार है उसको बदल रहा है. The world defines success. दुनिया सफलता को परिभाषा दे रहे थे. നമ്മുടെയൊക്കെ സക്സസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ, हमारा सफलता की जो परिभाषा क्या है, അറിയാം, നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ വേൾഡിലാണ്. हमें कंपटीशन की दुनिया में है. എവിടെ ചെന്നാലും കോമ്പറ്റീഷൻ. कहीं भी जाओ लड़ रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं. കോമ്പറ്റീഷൻ അങ്ങ് അതുകൊണ്ട് ഈ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഒത്തിരി സൂയിസൈഡ് റേറ്റ് കൂടുന്നുണ്ട്. इसलिए बैंगलोर में देखेगा तो काफी लोग खुदकुशी कर रहे हैं. കൊച്ചു പിള്ളേർ, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റെന്നും പറഞ്ഞ് കെട്ടിടത്തിന് വെളി നിർത്തി ചാടും. स्कूल में पढ़ते हुए बच्चे परीक्षा में फेल हुए बोलकर वो इमारत के ऊपर से उड़ी मार रहे हैं. എൻ്റെ പ്രിയ മാതാപിതാക്കളെ, കൊച്ച് IAS അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ലല്ലോ എന്ന് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട. मेरा माता पिता ये चिंता मत करो कि आपकी बच्चा IAS में एडमिशन लिया है कि नहीं. അവൻ അവള് ദൈവവേദനായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും. वो परमेश्वर की संतान होकर जी रहे ये नहीं, ये पहली बात है. You know, most of our churches, when people stand up and share testimony, कई बार हमारी कलीसिया में गवाही बताने के लिए लोग जब खड़े होते हैं, ഞാൻ ഈ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. मैं जो गवाही बताने के समय ये बात को ध्यान रखते हैं. ഓ ദൈവമക്കളെ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, എന്റെ കുഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലെ ഓക്സ്ഫോർഡിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലെ ഹാർവാർഡിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയെന്ന് പറയും. हाँ, मेरे प्यारे भाइयों, आपने प्रार्थना किया मेरे बच्चे को US में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है. നമ്മളെ അമേരിക്കയിലാണോ ഹാർവാർഡ് അതോ UK-ലാണോ? കൺഫ്യൂസ്. അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വളരെയധികം ആൾക്കാർ കൈയടിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കെ പറയും. वहां पर एडमिशन मिला क्योंकि हम बहुत आनंदित होते, लोग ताली बजा रहे, बहुत कंग्रेचुलेट कर रहे हैं. എന്നാൽ എത്ര പേര് കൈയടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും, എന്റെ കുഞ്ഞ് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു. लेकिन कितने लोग ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे, मेरे बच्चा परमेश्वर को यीशु मसीह को स्वीकार किया है, എന്റെ കുഞ്ഞ് സ്നാനപ്പെട്ടെന്ന് പറയും. मेरे बच्चे बपतिस्मा लिया. നമ്മുടെ സഭയിൽ വരുന്ന ഒരു പൈതല് ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചത്. हमारी कलीसिया में से एक बच्चा परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पण कर रहे हैं. വലിയ പ്രോത്സാഹനമാണ്. तब ज्यादा प्रोत्साहन नहीं है. ബൈബിൾ കോളേജ് ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവേലയ്ക്ക് പോയാൽ ठीक है. हम बाइबल कॉलेज पढ़े तो നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രയോറിറ്റി വേറെ. हमारी जो प्रायोरिटी अलग है. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. യേശു ഈ 15-ാം അധ്യായം, യോഹന്നാൻ 15-ാം അധ്യായത്തിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഫിലോസഫിയെ കീഴ്മേൽ മറിക്കുന്ന, ഇറ്റ്സ് എ പാരഡോക്സിക്കൽ ഫിലോസഫി ദാറ്റ് ജീസസ് ബ്രിങ്സ്. यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 अध्याय में दुनिया की जो तत्वशास्त्र को बदलने के बारे में बता रहे हैं. നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കണം, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത് ഓർത്ത്. हम सबसे ज्यादा प्रभु को महिमा देना है कि हमारे बच्चे परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി, സക്സസ്ഫുൾനെസ് ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. इसी प्रकार की एक सफलता हमारे जीवन में हम चाहत रखना है. ഞാൻ കൊൽക്കത്തയിൽ മദർ തെരേസ താമസിക്കുന്ന, ജീവിച്ചിരുന്ന് താൻ കിടന്ന ഒരു മുറിയുണ്ട്, ആ മുറി ചെന്നു. मैं कलकत्ता में मदर तेरेसा जो जहाँ जी आधा उस जगह में गए, അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം എഴുതി വെച്ചിട്ട് वहाँ पर इस प्रकार के एक वाक्य लिखा. എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു വാക്യം. मैं सोच लिया उसके बारे में. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ. ध्यान से सुनिए. We are not called to be successful.
हमें सफलता होने के लिए नहीं बुलाया, but to be faithful. लेकिन विश्वासियों के होने के लिए बुलाया। We are not called to be successful, but to be faithful. हमें सफलता होने के लिए नहीं बुलाया, विश्वासियों के होने के लिए बुलाया। ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ഫിലോസഫി അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വിശ്വസ്തരായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. परमेश्वर के राज्य की जो तत्वशास्त्र है, तत्व है कि हम परमेश्वर की राज्य में कितने विश्वासियों के हैं। നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒക്കെ വിശ്വസ്തയോടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം. हमारे बच्चों को विश्वासियों के अनुसार परमेश्वर के लिए जीने के लिए सिखाना। നൈതിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നവരായിരിക്കണം. नैतिक बातों को ज्यादा प्रभाव देना है। ഉപരിവിപ്ലവമായ ചില ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ബഹളങ്ങളെക്കാൾ ആന്തരികമായ രൂപാന്തരവും ജീവിതത്തിന്റെ സത്യസന്ധയും അന്തസ്സത്തയും കാക്കുന്നവരായിരിക്കണം പെന്തക്കോസ്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. बाहर की जो दिखावा के अलावा आंतरिक बदलावट और जीवन में ईमानदारी रखने के उन्हें सिखाना है। ഞാനൊരു കൊച്ചു കഥ പറയാം. मैं एक छोटी कहानी आपसे बताना നടന്നൊരു കഥയാണ്. जो हुआ है വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് कई साल पहले। ഒരു കുടുംബം, एक परिवार, വിശ്വാസി കുടുംബം, एक विश्वासी परिवार, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ. पति पत्नी और घर की दीवार के साथ दूसरा घर है। നാട്ടും പുറത്തെ വീടാണ്. हमारे गांव की घर है। അപ്പൊ ആ നാട്ടും പുറത്തെ വീടിന് ഇപ്പുറത്തെ വീട് വലിയ ധനാഢ്യായ ഒരു സ്ത്രീയുണ്ട്. एक बाजू में एक धनिक व्यक्ति जी रहा था, वो स्त्री थी। അവർക്ക് അനേകം ഈ മാവും തോപ്പുണ്ട്. മാവ് ധാരാളമായി മാങ്ങ അവർ വിൽക്കുകയും ബിസിനസ്സാണ്. उन्हें काफी आम की पेड़ है, वो आम की पेड़ के द्वारा आम की फल को बेचकर ज्यादा पैसा कमाने वाला लोग है। One branch was like lean towards the house of this poor believer family. एक जो ब्रांच शाखा इस गरीब परिवार की घर की ओर बढ़ा हुआ था। ഒരു കൊമ്പ്, ആ മരത്തിന്റെ ഒരു കൊമ്പ് ചാഞ്ഞ് ഈ പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികളുടെ വീട്ടിലോട്ട് ചാഞ്ഞാണ്. एक ब्रांच विश्वासी की घर की ओर रह रहा था। ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവര് വളരെ ധനാഢ്യരായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി മാവുള്ള വീട്ടുകാരാണ്. लेकिन ये जो औरत है उन्हें काफी धनिक है, काफी रिच है। ഒരു ദിവസം കാറ്റടിച്ചപ്പോൾ ആ മാവിന്റെ കൊമ്പിലോട്ട് ഇരുന്ന മാങ്ങകൾ പഴുത്ത മാങ്ങയായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കുറെ 5-6 അവരുടെ ഈ പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസിയുടെ മുറ്റത്തോട്ട് വീണു. एक बार जो हवा आ गया, आंधी मतलब जैसा एक तूफान के द्वारा ये जो आम जो पका हुआ था इस गरीब परिवार की जमीन में या घर की ओर गिरा। അപ്പൊ ഈ വിശ്വാസിയുടെ മക്കള് രണ്ടുപേര് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഇവര് രാവിലെ കഥ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ 5-6 കിടക്കണം. एक विश्वासी के बच्चा सुबह उठकर देखा तो उनके घर की आंगने में अच्छे पका हुआ एक सुंदर टेस्टी आम ऐसा पड़ा हुआ था। അവര് അയ്യോ അമ്മേ മാങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ പഴുത്ത മാങ്ങ എല്ലാം കൂടെ എടുത്തോണ്ട് വീട്ടിലോട്ട് പോയി. उन्होंने अच्छे आम करके ये सब इकट्ठा करके घर के अंदर लेके आए। അപ്പൻ അത് കണ്ടു. पिताजी ने देखा। അപ്പം പറഞ്ഞു, पिताजी ने कहा, മോനെ, बेटा നമ്മള് വിശ്വാസികളാണ്. हम विश्वासी हैं। ഇത് മറ്റുള്ളവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ അയൽവാസിയുടെ മാവാണ്, അവരുടെ മാങ്ങയാണ്. ये हमारा पड़ोसी का आम की पेड़ है, उससे गिरा हुआ आम है। അപ്പനടുത്ത് എന്നൊരു ചെറിയ കൊട്ട എടുത്തോണ്ട് വന്ന് ഈ മാങ്ങ എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഈ രണ്ട് മക്കളോടും പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തിരിച്ച് അവിടെ പോയി ആ മാങ്ങ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വീണതാണ്, ഇത് നിങ്ങളുടെ മാവിന്റെ വീണതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. वो पिताजी ने एक माटी लेके आया और एक बड़ा बास्केट जैसा उसके अंदर आम रखे हुए बच्चों को कहा, ये लेकर आपने उस घर में जाकर बोलना ये आपकी आम है, यहाँ पर हमारा घर की ओर गिरा हुआ। കൊച്ചു പിള്ളേരല്ലേ ഈ മാങ്ങ നോക്കി നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങയാണ്. छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर देखा तो अच्छे तो सुंदर सा टेस्टी है, നല്ല അൽഫോൻസ് മാങ്ങ. अच्छे अल्फोंस का जैसा कि आम है। അപ്പനോടൊരു അഭിപ്രായം, നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് ചാഞ്ഞ് കിടന്നതല്ലേ, आप पिताजी है हमारी घर की ओर बढ़ा हुआ था, അടുത്തോട്ടെ അപ്പ. ये हम तो ले सकते हैं ना। അപ്പം പറഞ്ഞു, ഒക്കത്തില്ല, പാടില്ല, पिताजी ने कहा कि ना, नहीं, നമ്മുടേതല്ല, हमारा नहीं, തിരിച്ചു കൊടുക്കും. आपको वापस देना है। ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മനസ്സിലാതെ പോയി. ये बच्चे वो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वो पड़ोसी घर में गए। ധനാഢ്യയായ സ്ത്രീയുടെ കഥ കേൾക്കൊണ്ടി ये जो धनिक स्त्री की दरवाजा में खटखटाया। ആ ഹൗസ് ഓണർ ആ സ്ത്രീ ഇറങ്ങി വന്നവിടെ. वो बाहर आई। അവർ വന്നിട്ട് നോക്കി, എന്താ മക്കളെ,
उन्होंने पूछा क्या है बच्चे? അപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് മാങ്ങ വെച്ചിട്ട്, ആന്റി ഈ മാങ്ങ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് വീണതാ, ഇത് തിരിച്ചു തരാൻ പപ്പ പറഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുത്തരും. आंटी ये जो आम है हमारे घर के उधर गिरा है, पिताजी ने कहा कि आपको वापस लौटाने के लिए. ശ്രദ്ധിക്കണം, ഒരു വിശ്വാസിയല്ല, ഹിന്ദു കുടുംബമാണ്. वो जो विश्वासी ने हिंदू परिवार है അവർ ഞെട്ടിപ്പോയി. वो चकित हो गए. അവർ പറഞ്ഞു, മക്കളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 100 കണക്കിന് മാങ്ങയുണ്ട്, ഈ 5-6 മാങ്ങ എന്തിനാ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്? वो बोले बच्चे हमारे वहाँ साउथ बहुत काफी आम है, वो आप इधर क्यों लाए? നിങ്ങൾ എടുത്തോ മക്കളെ. आप ले लीजिए. ഇല്ല പറഞ്ഞു, ഇല്ല പപ്പ പറഞ്ഞു അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. नहीं, पापा जी ने कहा ये वापस देना ही. പപ്പ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടേതല്ല, ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. पापा जी ने कहा ये हमारा नहीं आपका है. ആ സ്ത്രീ അവിടെ നിന്ന് वो स्त्री वहां पर रहकर കരഞ്ഞെന്നായിരിക്കുന്നു. रोया करने लगा. അത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവമാണ്. ये सही कहानी. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിന്നീട് വളർന്നു. ये बच्चा आगे बढ़ा. അതിലൊരാള് ആൺപൈതൽ വളർന്ന് ഒരു നല്ല ദൈവദാസനായി തീർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് ചാണ്ടപ്പിള്ള. അത് EUSI ഇവാഞ്ചലിക്കൽ യൂണിയൻ ഓഫ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പിൽക്കാലത്ത് പ്രസിഡന്റായി വന്നത് ഈ ചാണ്ടപ്പിള്ളയാണ്. उनका जो ये जो बेटा बेडकर एक परमेश्वर के दास बन गया, उनका नाम है चांडापिल्ला. उन्होंने बहुत बड़ा जाने माने एक व्यक्ति था. He was known in the Lord and led by the integrity of his spirit. उनका जो सच्चाई ईमानदारी से वो आगे बढ़ा हुआ एक व्यक्ति. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണ്? हमें हमारे बच्चों को क्या मूल्य देते हैं? അവൻ വാക്യ മത്സരത്തിൽ ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിൽ, वो वर्ड्स कंपटीशन में अगर चाहे पहले नहीं आया तो IAS അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ, चाहे IAS में एडमिशन ना मिला तो भी സത്യസന്ധതയോടെ ईमानदारी के साथ, വിശ്വസ്തയോടെ विश्वास योग्यता के साथ കർത്താവിൽ അവരെ വളർത്താമോ? प्रभु में उन्हें अगर बढ़ा सके, അതാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനം. वो है परमेश्वर के राज्य में सारे सबसे महत्वपूर्ण बात. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया ദൈവമക്കളെ, ആ വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ പേരൻസിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ये जो मसीही मूल्य सिर्फ अपने माता पिता ही सिखा सकते हैं. വേറൊരു കഥ കൂടെ പറയാം. ഇതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത്. और एक बात कहेंगे, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് कई साल पहले അമേരിക്കയിൽ ഒരു കാറിൽ തന്റെ കുഞ്ഞുമായ അമ്മ പോവാ. कार में एक माताजी ने अपने बच्चे के साथ जा रहे थे. അവൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുക. वो स्कूल में पढ़ रहे थे. അപ്പൊ കാർ ഒരു ഷോപ്പിന്റെ അടുത്ത് നിർത്തി. कार एक शॉप के सामने रुका. അമ്മയും മോനും കൂടെ ഒരു കടയിൽ കയറി. माँ और बच्चे एक दुकान में गया. അത് ഈ മാഗസീൻസ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കടയാണ്. वहां पर मैगजीन्स बेचते थे. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് എന്തോ മാഗസീൻ അതാണ്ട് വാങ്ങിക്കണം, അതിനുവേണ്ടി माताजी को एक मैगजीन खरीदने का इसलिए गए. So this child also was there with the mother. जो बच्चे भी माताजी के साथ थे, He was attracted by the magazine of this, the motorcades, the bikes and super bikes and super cars. ये जो बच्चा है जो सुपर बाइक्स सुपर कार की जो मैगजीन है उस पर ज्यादा आकर्षित हुआ. The पिल्लारे red Ducati and I don't know what are the now latest ones. जो भी जाने माने बाइक और कार वगैरह, Formula 1, Formula 2, I don't know, there are so many cars now. So ഒരു കാർ കണ്ടിട്ട് അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി മാഗസീൻ്റെ അകത്ത്. वो मैगजीन में एक कार की पिक्चर देखकर वो बहुत आनंदित हुआ. അവൻ പയ്യെ ആരും കാണാതെ वो किसी को ना देखते हुए ആ മാഗസീൻ എടുത്തു. वो मैगजीन लिया. ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാറിന്റെ പടം മാത്രം കീറി എടുത്തു. आज जो कार की जो पसंद था उसका जो पिक्चर को उन्होंने फाड़ दिया, എന്നിട്ട് പോക്കറ്റിലിട്ടു. पॉकेट में रखा. ഒന്നും അറിയാത്തതുപോലെ കാറിൽ കയറി. ऐसा ही उस कार में वापस चढ़ गया. അമ്മ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു, അവൻ മോൻ അവന്റെ കൂടെ പോകും. माता जी ने ड्राइव किया, वो बच्चे साथ में आगे बढ़ रहा था. കാറിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇവനത് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി. कुछ समय के बाद ये पॉकेट से ये पेज निकाल कर देखा. അമ്മ ഇത് കണ്ടു. माता जी ने देखा. അമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ ഇത് എവിടുന്നാ? बच्चे कहाँ से लिए? പറഞ്ഞു, उन्होंने कहा അമ്മ എനിക്ക് ഇത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാറിന്റെ പടം. ये कार की जो पिक्चर है मुझे बहुत पसंद आया. ഞാൻ ഈ കടയിൽ നിന്ന് എടുത്താണ്. പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ എടുത്തു, കീറി എടുത്തു. ये मैं दुकान से फाड़ के लिया करता है. അമ്മ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല. माता जी ने कुछ नहीं कहा. കാർ നേരെ തിരിച്ചു. वो कार घुमाया, നേരെ കടയുടെ അവിടെ ചെന്നു. सीधा दुकान की हो गया. ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് वहां പറഞ്ഞു, पर रुका. മോനെ ഇറങ്ങി, നീ ആ കടയിൽ പോയി, ഞാൻ വരത്തില്ല, നീ കടയിൽ പോയി, ഇതാണ് പൈസ, ആ പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്ത് ആ സോറി പറഞ്ഞിട്ട് വേണം തിരിച്ചു വരാൻ. तुम
जाकर दुकान के अंदर जाओ और पैसा दे दो और 100 रुपये कहकर वापस आना, मैं नहीं अंदर ആ आऊंगा। മാഗസിൻ എത്ര പൈസയാണോ അത്രയും പൈസ അവിടെ കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് സോറി പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നാൽ മതി. ये मैगजीन जो कितना कीमत है वो पूरा कीमत देना है और 100 रुपये कहना है। അവനറിയാൻ ഇച്ചിരി പാട്. उनको उतरने के लिए कुछ तकलीफ है। കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഈഗോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. बच्चे को भी अपना ईगो है, അവർക്ക് അവരുടെ ഒരു ഈഗോ ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോറി ഒക്കെ പറയാൻ പാടാം. सॉरी कहना भी मुश्किल है। പക്ഷെ നിർബന്ധത്താൽ പോയി लेकिन माताजी का दबाव से हो गया। ചെന്ന അങ്കിൾ ഐ ആം റിയലി സോറി ഐ stole a paper, tore and stole a paper from this magazine. अंकल जी मैं काफी क्षमा मांगते हैं कि मैंने उस पन्ना उस मैगजीन से फाड़ के लिया है, This is the money. उसका पैसा मैं दे रहा हूँ എന്ന് പറഞ്ഞ് ऐसा बोलकर വളരെ വിഷമത്തോടെ बहुत बड़ी दुखी समय ഇറങ്ങി വന്നു. वो वापस आया। ആ പൈതലാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഡോക്ടർ റെനി എന്ന് പറയുന്ന NTC ഫൗണ്ടർ ജോർജ് ചർണിക്കാമണ്ണിലിന്റെ മോൻ. ये जो न्यू थियोलॉजिकल सेमिनरी डेहराडून के जो प्रेसिडेंट जॉर्ज चौनिका मंडल की बेटा ആ റെനി എന്ന് പറയുന്ന അവൻ താൻ തന്നെ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കഥ. ये रनी वो अपना खुद की गवाही देकर मैंने सुना है। അറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടറായി മാറി. वो जाने माने डॉक्टर बन गए। മനോരമയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യൂസ് വന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. मनोरम में उनके बारे में खबर आया, मैं देखा है। ഹാർവാർഡും വേറൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, 2 യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവന് വേണ്ടി വടം വലിക്കുകയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണം, ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. 2 यूनिवर्सिटी हार्वर्ड जैसा 2 यूनिवर्सिटी उनको अपनी ओर खींच रहा था। ദൈവം അവനെ വാങ്ങിച്ചു. प्रभु उनको आदर किया, ദൈവം അവനെ ഉയർത്തി. प्रभु उनको उठाया। എന്നാൽ അവന്റെ ജീവന്റെ ഉള്ളിൽ അവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും കൊടുത്തിരുന്ന വിശ്വസ്തതയുടെയും സത്യസന്ധതയുടെയും വിത്തുകൾ മുളച്ച് അവനൊരു നല്ല ദൈവവേദന. उनका मन में उनका माता पिताजी ने दिया हुआ ईमानदारी और सच्चाई, विश्वास योग्यता उनके अंदर बढ़ गया। ദൈവമക്കളെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസകോളം വല്ലാതെ ചീഞ്ഞു നാറാനുള്ള കാരണം? क्यों विश्वासी परिवार, विश्वासी दुनिया कई बार बहुत गलत खबर आ रहे हैं। പലപ്പോഴും പെന്തക്കോസ്തുകാർക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നിന്ന ഉളവാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? क्यों पेंटिकोस्ट की नाम सुनकर लोग हमें ठट्ठा मतलब निंदा कर रहे हैं? കാരണം നമ്മുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും രണ്ടാണ്. क्योंकि हमारे बोलने और काम दोनों में अलग है। എന്നാൽ ഈ ക്യാമ്പിൽ നമുക്ക് തീരുമാനം. लेकिन ये कैंप में हम इस निर्णय को लेकर കർത്താവേ, വചനമനുസരിച്ച് സത്യസന്ധതയോടെ ജീവിക്കുവാനും തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുവാനും ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കും. प्रभु वचन के आधारित ईमानदारी से जीने के लिए, वचन के अनुसार जीने के लिए, एक पीढ़ी होकर जीने के लिए मुझे सहायता करें। I can feel the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा की प्रभाव को समझ सकता हूँ। I can feel the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति को समझ सकता വലിയ हूँ। ബഹളത്തിലല്ല, എന്നാൽ ജെന്റിലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു. ज्यादा आवाज नहीं तो भी आपके दिलों में पवित्र आत्मा परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ। ദൈവത്തിനു വേണ്ടി വേർതിരിയുന്ന ചില കുടുംബങ്ങളെ ഞാൻ കാണുക. परमेश्वर के लिए अलग होते हुए कुछ परिवारों को मैं देख सकता हूँ। പ്രാർത്ഥിക്കാം, കണ്ണുകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ. अब आप आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। ഒരു ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള സർവണോ മീറ്റിംഗോ ഒന്നും അല്ല നമ്മളിവിടെ അറേഞ്ച് एक ചെയ്യുന്നത്. पारंपरिक नीति से जो प्रचार या मीटिंग हम चाहत नहीं करते हैं। മീറ്റിംഗ് തീർന്നില്ല എന്നാൽ ചെറിയൊരു പ്രാർത്ഥന ഇടയ്ക്ക് എല്ലാവരും കണ്ണടച്ച് मीटिंग खत्म नहीं हुई, लेकिन एक छोटी सी प्रार्थना में हमारे सरों को झुकाएं। വ്യക്തിപരമായി एक व्यक्तिगत रूप में കുടുംബത്തെയും ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് अपने परिवार को प्रभु के हाथ में सौंपते हुए, മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർത്ത്, माता पिता बच्चों को याद करते हुए, കുഞ്ഞുങ്ങൾ അമ്മയപ്പന്മാരെ ഓർത്ത് बच्चे माता पिता को याद करते हुए ഒരു നിമിഷം കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. एक सेकंड हम आंखों को बंद कर कर प्रार्थना करें। എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. हम प्रार्थना करें। കർത്താവേ, സത്യസന്ധതയോടെ ദൈവത്തിന്റെ വഴികളിൽ കർത്താവേ चाहे हमारे जीवन में आने के हमारे बच्चों में हमें प्रकट होने के ताकि लोग देख सकें the name of Jesus of Nazareth. Hallelujah. ആമേൻ, 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 ആമേൻ. മുമ്പോട്ട് നമുക്ക് അടുത്തതായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെയുള്ള പണിയുടെ അപകടങ്ങൾ. आगे हमने सोचा कि यीशु मसीह के बिना जो भी काम का जो खतरे क्या है। പലപ്പോഴും നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കണം. എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റിക്കാണ്, എത്ര ഗുണമുള്ളതാണ്. जितने क्वांटिटी उससे अलावा प्रभु ये चाहते हैं कि जो कितना गुण
हाथों में है। അല്ലേ മാത്യുക്കളെ? ഈ 10 പേട്ട് തേങ്ങയെക്കാട്ടും നല്ലതാണ് 2 നല്ല തേങ്ങ. 10 खराब हुआ नारियल से अच्छा है कि 2 अच्छे नारियल। ഒത്തിരി കൊല ഒത്തിരി കായ്ച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എല്ലാം പേട്ട് തേങ്ങ. काफी वो नारियल उगड़ा हुआ है लेकिन गुण वाला अच्छे फल कम है। നല്ല 2 തേങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ अच्छे 2 फल ക്വാളിറ്റി. जो गुण ക്വാളിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് മുന്തിരിവള്ളിയോട് വളരെ ചേർന്ന് തന്നെ ഇരുന്നാലേ. अगर अच्छे गुण पाना है दाग के साथ जुड़ के रखना है। എന്നിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർന്ന് ചിന്തിച്ചു. आगे हम और बात सोचा। അടുത്ത കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഷോക്കിംഗ് വാർണിംഗ് ഓഫ് ജീസസ്. മത്തായി 7-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശു തരുന്ന ചില വാർണിംഗ് ഉണ്ട്. मत्ती की 7वें अध्याय में प्रभु ने जो चेतावनी दे रहे हैं वो बात हमने सुना। എന്തായിരുന്നത്? കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഏവനും അല്ല. मुझे प्रभु प्रभु करके बुलाने वाले नहीं। നമ്മളൊക്കെ എത്ര കർത്താവേ കർത്താവേ വിളിക്കുന്നല്ലേ? हमने कितनी बार प्रभु प्रभु कह चुका है। നിന്റെ നാമത്തിൽ, आपके नाम में, നിന്റെ നാമത്തിൽ അത് ചെയ്തു, നിന്റെ നാമത്തിൽ ഇത് ചെയ്തു. प्रभु तेरे नाम में मैं ये किया वो किया। ഭയങ്കര ബിസിയാ, काफी बिजी व्यस्त थे, ഭയങ്കര ബിസിയാ, बहुत व्यस्त थे। കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ ഹൃദയം തകർക്കുന്ന. प्रभु जो बात कहा हमारे दिल को तोड़ रहे हैं। ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാള് मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേ കർത്താവ് നമ്മളെ അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി? हम ये सब करने के बाद स्वर्ग में जाकर प्रभु अगर ये कहे मैं तुम्हें नहीं जानते हैं तो क्या परिस्थिति होगी? കർത്താവേ ഞാൻ പൂനെ ക്യാമ്പിൽ ഘോരം പ്രസംഗിച്ചതാ, प्रभु मैं पुणे कैंप में बड़ी बड़ी प्रचार किए थे, എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ये सब बोल के कोई फायदा नहीं। ഞാൻ നല്ല പാട്ട് പാടിയതാണ്, मैं अच्छा से गीत गाया, അത് ഒന്നല്ല 10 പാട്ട് ഞാൻ പാടിയല്ലോ, एक नहीं 10 गीत गाया, എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ये सब बोल के कोई फायदा नहीं। കർത്താവ് പറയുന്നത് നിന്നെ അറിയുന്നില്ല. प्रभु अगर कहे तो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। കാരണം എന്താ? कारण क्या है? കാരണം ഇതാണ്, കർത്താവുമായി ചേർന്ന് നിന്നിട്ടില്ല. कारण ये है कि प्रभु के साथ जुड़ते हुए नहीं रहा। മറ്റുള്ളവരെ എനിക്ക് മോദിയെ അറിയാം, നമ്മുടെ ശ്രീമാൻ മോദിജി പ്രധാനമന്ത്രി. मैं मोदी जी हमारा प्राइम मिनिस्टर को जानता हूँ, പക്ഷെ മോദിക്ക് എന്നെ അറിയാം. मोदी जी क्या मुझे जानते हैं? നമുക്കെല്ലാം മോദിജി അറിയാം, പക്ഷെ മോദിക്ക് എന്നെ അറിയാമെന്നുള്ളത്. हम सब जानते हैं मोदी जी को, लेकिन मोदी जी हमें जानते हैं क्या? ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. We know Jesus, but the question is, do Jesus knows us? हम प्रभु को जानते हैं, यीशु को जानते हैं, सवाल है कि यीशु हमें जानते हैं। ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. യേശു നമ്മളെ അറിയണമെങ്കിൽ അവനുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധം കീപ്പ് ചെയ്താലേ യേശുവിന് നമ്മളെ അറിയൂ. अगर यीशु हमें जाना है तो उनके साथ करीबी रिश्ता रखना है। ആ ഒരു റിശ്ത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. वैसा भी एक रिश्ता हमारे जीवन में होने का है। ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് आगे हम सोचने वाला बात है, എന്താണ് ഈ അബൈഡ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ്? प्रभु में बसना क्या है? നമ്പർ 1, it is not and what it is. എന്താണ്, എന്തല്ല, എന്താണ് എന്ന് വായിക്കുന്നു. क्या नहीं है और क्या है, ये बात को हम देखते हैं। Abiding is not trying hard. अबाइडिंग प्रभु में बसना की बहुत काफी कोशिश नहीं है। ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ മുഴുവൻ പ്രയത്നം ചെയ്യാം, വസിക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അങ്ങ് ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ അതല്ല വസിക്കുക. प्रभु में वास करने के लिए मैं काफी प्रयत्न कर रहा हूँ। It is not doing more. ये बहुत ज्यादा काम करने से नहीं। ഓടി നടന്ന പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ അബൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. दौड़ भाग को कई बातें कर रहे हैं इसलिए नहीं। Abiding is not becoming religious. ये धार्मिक बनना नहीं है। ചിലർ ഭയങ്കര religious. सब लोग काफी लोग धार्मिक बन रहे हैं। ജോഷോമനെ പള്ളി വരുന്ന ഈ പെന്തക്കോസ്ത് പള്ളി വരുന്നതും പലപ്പോഴും റിലീജിയസ് ആയി. काफी बार जो पेंतिकोस्त की कलीसिया में आना ही धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार होते हैं। ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ. आप ध्यान से सुनिए, സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും റിലീജിയസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. आत्मिकता और धार्मिकता में फर्क है। Thank you, Pastor, for the good translation. Thank you. റിലീജിയസിറ്റിയും സ്പിരിച്വാലിറ്റിയും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ये आत्मिकता और धार्मिकता या धर्म की पालन करना में फर्क है। ഉദാഹരണത്തിന് उदाहरण कहेगा तो യേശുവിന് ഒരിക്കൽ വിശന്നു. यीशु मसीह को एक बार भूख लगा। Jesus was hungry once. यीशु ने एक बार उनको भूख लगा। Tell me what he did. उन्होंने क्या किया? He went to search for food from a tree. उन्होंने एक पेड़ में से फल ढूंढने लगा। ആ പേടിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? उस पेड़ की नाम क्या है? അത്തി.
ഫിഗ് ട്രീ അല്ലേ? फिग ट्री, अंजीर की पेड़। ഫിഗ് ട്രീയുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തിവൃക്ഷത്തിന് അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ദൂരെ നോക്കി കണ്ട മുഴുവൻ ഇലയാണ്. जो अंजीर की पेड़ दूर से देखेगा तो बहुत पत्ते हैं, മുഴുവൻ ഇല. पूरे पत्ते हैं। ഓ, ആ ഇലയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഓർത്തു നല്ല ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. ये पत्ते देखकर उन्होंने आशा रखा कि काफी अच्छे फल होंगे। യേശു ചെന്ന് തെരഞ്ഞെന്നല്ലേ? यीशु ने उधर जाकर ढूंढा करके लिखा है। ചിലപ്പോ ഇലയൊക്കെ മാറ്റി ഇങ്ങനെ നോക്കി ये पत्ते हटाकर देखा। അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ അത് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഈ ചോദിക്കുന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നവർ ചോദിക്കില്ല, അത്ര ചോദിക്കത്തില്ല. ചിന്തിക്കാറില്ല അത് അതിന്റെ കാലമല്ലായിരുന്നല്ലോ. आप जो सोचने वाला ये सवाल पूछेंगे, जो फल उगाड़ने का समय नहीं था, അപ്പൊ പിന്നെ അത് വർഷത്തിന്റെ കുഴപ്പമല്ലല്ലോ. ये तो पेट की समस्या तो नहीं हुई। ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് ഉത്തരവുണ്ട്. उसका जवाब है। എത്ര ഇതാണ് ഈ അത്തിവൃക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ച് പലസ്തീനുള്ള അത്തിവൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ फलस्तीन की अंजीर की पेड़ के बारे में हम जब पढ़ेगा ഈ അത്തിവൃക്ഷം ഏത് സീസണിലും ഒന്നെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ എങ്കിലും കുറഞ്ഞത് കാണും. ये अंजीर की पेड़ में कोई भी सीजन हो, एक या दो फल होना ही। സീസൺ ഉള്ളപ്പോൾ നിറയെ കാണും. सीजन में भरे हुआ है। പക്ഷെ സീസൺ അല്ലാത്തപ്പോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 4-5 എങ്കിലും കാണും. जब सीजन नहीं तो भी कुछ फल तो होना है। പക്ഷെ ഇത് ഒന്നുമില്ല. लेकिन ये बिल्कुल नहीं था। അതുകൊണ്ട് യേശുവിന് ശപിക്കേണ്ടി വന്നു. इसीलिए यीशु उस पेड़ को श्रापित किया है। ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. अब ध्यान से सुनिए। അപ്പൊ ഇതിന് മുഴുവൻ ഇലയാണ്. ये पूरे पत्ते, പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായ ഇലകൾ. बाहर की तरफ से देखेगा तो सुंदर सा पत्ते। എന്താണ് ഈ ഇല? ये पत्ते क्या है? റിലീജിയസിറ്റി. ये धार्मिक, വളരെ റിലീജിയസ് ആണ്. धर्म के अनुसार चलने वाले। നമ്മുടെ തലയുടെ തുണിയൊക്കെ ഇട്ട് वो आप जो पर्दा लगाते हैं, നമ്മുടെ വിചാരം നമ്മളെക്കാൾ വിശുദ്ധരായ ഒരൊറ്റ സഹോദരിമാർ हम जो सोच रहे हैं कि हमसे बढ़कर कोई पवित्र लोग नहीं है, ആരും കാണുന്നില്ല. कोई देखते नहीं। ഇത് വലിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് നല്ലതായിട്ട് ഉറങ്ങിയാൽ പോലും ആരും. ये पर्दे डालकर अगर आराम से सोएगा तो भी किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। സൺഡേ എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ വരുന്നു. हर एक संडे लगातार आराधना में आते हैं। അത് റിലീജിയസിറ്റിയാണ്. वो एक धर्म पालन करना धार्मिकता है। എന്നാൽ സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്താണെന്നറിയാം? लेकिन आत्मिकता क्या है? ഹൃദയം കൊണ്ട് നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നോ ഇല്ലയോ? दिल के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं। നിന്റെ ശരീരവും മനസ്സും, ശരീരം എവിടെയാണ്, മനസ്സ് വേറെ എവിടെയാണ്, ഹൃദയം കൊണ്ട് നീ ദൈവവുമായിട്ട് അടുപ്പമില്ലെങ്കിൽ അത് വെറും റിലീജിയസിറ്റിയാണ്, സ്പിരിച്വാലിറ്റി അല്ല. आपकी शरीर यहाँ पर और मन कहीं और बैठ के आराधनालय में रहेगा तो ये जो धार्मिक पालन करने वाला बात है, लेकिन आत्मिकता नहीं है। ഇതൊരു സൺഡേ ആണല്ലോ, എന്നാ വന്നേക്കാം. एक संडे है तो मुझे आना है। ഇതൊരു യൂത്ത് ക്യാമ്പാണ്, എന്റെ അമ്മയും അപ്പനും വഴക്ക് പറയാം, എന്നാ പിന്നെ യൂത്ത് ക്യാമ്പിൽ വന്നേക്കാം. यूथ कैंप में माता पिता डांटेगा, इसलिए तो यूथ कैंप में जा रहे हैं। ഓ, മാത്യു ബ്രദറിന്റെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യ, അതുകൊണ്ട് ഏതായാലും വന്നേക്കാം. और हमारे सेक्रेटरी साहब बहुत पीछे पड़ा हुआ इसलिए आएंगे, ഇല്ലെങ്കിൽ പട്ടാള മുറയിൽ പുള്ളി പിടിക്കും, नहीं तो वो ये फौजी है वो हमें पर पीछे पड़ेगा, ചെവിക്ക് പിടിക്കും. वो कान को पकड़ेगा। അദ്ദേഹത്തെ പേടിച്ച് ഞാൻ വന്നതാണ്. उससे डर कर मैं आया है। അത് റിലീജിയസിറ്റി. ये सब धार्मिक पालन है। എന്നാൽ എന്റെ കർത്താവിനെ എനിക്ക് ആരാധിക്കണം. लेकिन मेरे प्रभु को मुझे आराधना करना, കർത്താവേ, നിന്റെ വചനം എനിക്കൊന്ന് കേൾക്കണം. तेरे वचन को हमें सुनना है। ഈ 3 ദിവസം ദൈവസന്നിധിയിൽ എനിക്കൊന്ന് ജാഗരിക്കണം. ये 3 दिन परमेश्वर के वचन में मनन करना है। എനിക്ക് എന്റെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് പുതുക്കണം. मेरा जीवन को नहीं बनाना है। യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും. प्रभु को जो इंतजार करने हैं वो उनका स्ट्रेंथ को रिन्यू करेंगे। അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ചുയരും. ख्वाब की नाई उठेंगे। ഓ, ഈ 3 ദിവസം ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ കഴുകന്മാരെ പോലെ പുതുക്കുന്ന യൗവനത്തോടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ചിറകടിച്ചുയരുന്ന കഴുകന്മാരാകട്ടെ. प्रेज़ द लॉर्ड। 3 दिन के बाद जैसे वो ख्वाब पक्कों को तले उठ रहे हैं, वैसा ही उठने वाला बने। ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഒന്ന് ഉറക്കെ കൈയടിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുക. Praise the Lord. Amen. 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 ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്ന റിലീജിയസിറ്റിയാണ്. प्रभु हमारे साथ ये धार्मिकता, धर्म को पालन करना ये नहीं चाहते हैं। മറ്റു മതങ്ങളിലും ഡിനോമിനേഷനിലും എല്ലാം റിലീജിയസിറ്റിയാണ്. सारे धर्म में और कलीसिया में ये जो धार्मिकता या धर्म को पालन करना बात करते हैं। എന്നാൽ പെന്തക്കോസ്ത്, അതായത് ഇവിടോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതം എപ്പോഴും ഉറപ്പാക്കി. लेकिन यहाँ पर हम आते हैं तो हमारे आत्मिक जीवन को देखना है। ഇവിടെയും വന്നിട്ട് പണ്ടുള്ള പാരമ്പര്യം പോലെ വീണ്ടും തുടങ്ങില്ല. यहाँ पर आने के बाद जो पुराने परंपरा के अनुसार चलना नहीं। ചിലരുണ്ട് ഒരു സീറ്റ്
उनका आत्मिक जो बात यह है कि सुबह आना, उस कुर्सी को गर्म करना और चला जाना। ഓ അതായിരുന്നു അവിടെ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഭാവമാണ്. अगर कोई और उस कुर्सी में बैठेगा तो वो गुस्से हो गए। അത് റിലീജിയസിറ്റിയാ. ये सब धार्मिक बात है ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ പിടിവാശികൾ, जो जरूरी नहीं उसी बात पर अटल रहना, ചില ക്രമങ്ങൾ. कुछ व्यवस्था। ഇത് തന്നെയല്ലായിരുന്നു നീ യാക്കോബിലും കത്തോലിക്ക ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ചെയ്തത്. ये बात जो आप पुराने नामधारी कलीसिया में कर रहे थे, എന്റെ ചായ ഇവിടെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റം വരട്ടെ. आप सिर्फ कम से कम यहाँ तो बदल लो। നമ്മുടെ മതപരമായിട്ടുള്ള റിലീജിയസിറ്റി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആത്മീകത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുക. हमारे धर्म के रिवाज को अलग करते हुए आत्मिकता की ओर बढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ നമ്മുടെ ജീവിതം നോട്ട് ബിക്കമിങ് റിലീജിയസ് ബട്ട് സ്പിരിച്വൽ. हमारी जो विश्वास है जो रिलीजियस नहीं होना है, आत्मिक होना है। അപ്പോൾ അബൈഡിങ് എന്താണ്? जो बसना है क्या है? Abiding is not trying harder. काफी कोशिश करना नहीं, Abiding is not doing more. ज्यादा काम करते हुए नहीं, Abiding is not becoming religious. ज्यादा धार्मिक बनने के लिए कोशिश करना नहीं है। പിന്നെ എന്താണ് abiding? फिर क्या है ये Abiding, बसना? abiding is remaining. प्रभु में रहना। ഗ്രീക്ക് വേർഡ് മെനോ എന്നുള്ള ഗ്രീക്ക് വേർഡ്, അതായത് അവിടെ വസിക്കുക എന്നുള്ള വാക്ക്. वहां पर वास करना है, മലയാളത്തിൽ നല്ല വാക്ക് വസിക്കുക. वास करना है। ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അവനുമായി അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നീട് വരാം. രണ്ടാമത് സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ്. उसके साथ रिश्ता बनाते रहना। ഇതെല്ലാം കാണുന്നത് കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കണക്റ്റഡ് ആണ്, ഇവിടെ കണക്റ്റഡ് ആണ്, ഇവിടെ കണക്റ്റഡ് ആണ്, ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. ये आपको डिस्प्ले दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे इंस्ट्रूमेंट से कनेक्टेड है। ഇതൊന്ന് വലിച്ചു മാറ്റി നോക്കിയേ, अगर ये उसका जो केबल हटाएगा तो ഈ ഡിസ്പ്ലേ കാണത്തില്ല. यहाँ पर डिस्प्ले नहीं मिलेगा। ഈ വയറിന്റെ ഒക്കെ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഊരി നോക്കിയാൽ ये वायर का जो स्विच अगर निकालो, ഇവിടുന്ന് ലൈറ്റ് കാണും. ये लाइट भी नहीं रहेगा। എല്ലാം കണക്റ്റഡ്. सब कनेक्टेड है। ദൈവവുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയാലേ നീ ചാർജ് ആകത്തുള്ളൂ, പവറും ഉണ്ടാകും. प्रभु के साथ आप कनेक्ट करेगा, जुड़े हुए तो आपको चार्ज होगे, आप बढ़ेंगे। നല്ല വിലയുള്ള ഐപാഡ്, अच्छा कीमती वाला आईपैड है, നല്ല വിലയുള്ള ഐഫോൺ, अच्छा कीमती वाला आईफोन है। എന്താ ഗുണം? क्या गुण है? ചാർജറുമില്ല, ചാർജിങ്ങും ഇല്ല. चार्जर भी नहीं और चार्ज भी नहीं। ഇത് പവർ പ്ലഗ് കുത്തണം. एक पावर प्लग में उसको लगाना है। അയ്യോ എന്റെ ചായ ഈ ഐപാഡ് അടിപൊളി ഐപാഡാ. ये तो आईपैड है, काफी महंगा है, അതിനകത്ത് എല്ലാ ആപ്പാന്നറിയാമോ? बड़े बड़े ऐप है, മലയാളത്തിലെ ആപ്പല്ല, ഇംഗ്ലീഷിലെ ആപ്പ്. काफी ऐप है। ഇത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ? ഇതിനകത്തുള്ള കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അന്തിച്ചു എന്തോ രസം. इसका अंदर जो बातें देखेगा तो चकित हो जाएंगे, कितने अच्छे हैं। പക്ഷെ എന്താ ഗുണം? लेकिन क्या फायदा है? ചാർജ് ചെയ്തിട്ടില്ല. चार्ज नहीं है। ചാർജ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പവർ സോഴ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് എത്ര ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഐപാഡ് ആണെങ്കിലും ഐഫോൺ ആണെങ്കിലും എടുത്ത് തോട്ടിക്കളയാനുള്ള. अगर चार्ज नहीं किया वो उसकी करंट से कनेक्ट करके चार्ज नहीं है तो कितना भी कीमती हो कोई फायदा नहीं। Hallelujah. Praise the Lord. So abiding is in remaining in connection, or it is stay connected. प्रभु में रहना बोलेगा तो प्रभु से रिश्ता रखना है। മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, it is living in conscious dependence. प्रभु पर आधारित रहना है, ബോധപൂർവമുള്ള ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം. जानबूझकर प्रभु पर आधारित रहने के लिए कोशिश करना। ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ, ध्यान से सुनिए, ബോധപൂർവം, जानबूझकर consciously depending. और सोच समझकर उस पर आधारित रहना। Hallelujah. Praise the Lord. അതിനെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വേണം അതിൽ ആശ്രയിക്കാൻ. हमें सोचकर उस पर आधारित रहना है, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളോട് ഒട്ടിച്ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ. जानकर प्रभु के साथ जुड़ के रहना है। അടുത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. अगली बात हम देखेंगे, രണ്ടാമത്തത്, what does it mean to abide? जो बसना, वास करना की मतलब क्या है? ഒന്ന്, അതില് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, it is connected. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ സെഷനിൽ തീർക്കാനായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു. നോക്കാം. Connected to Christ organically. प्रभु के साथ ऑर्गेनिकली मतलब ഓർഗാനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലി. स्वाभाविक तरफ से उसको कनेक्ट होना है। ഒന്നാമത്തത്, abiding in Christ means connecting organically or naturally. प्रभु के साथ साधारण तरफ से हमें कनेक्ट करना है, स्वाभाविक तरफ से। രണ്ടാമത്തത്, the abide means it is in communion with the Father. प्रभु पिता परमेश्वर के साथ फेलोशिप संगति रखना। മൂന്നാമത്തത്, letting his word dwell in us. तीसरी बात है उनका वचन हमारे हृदय के अंदर रहना। Hallelujah. Praise the ഈ Lord. മൂന്ന്
കുറിച്ച് ഇന്നിപ്പോൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകും. 3 बातें हम मिलकर सोचेंगे. ഒന്ന്, पहली बात, abiding connected to Christ organically or naturally. प्रभु के साथ स्वाभाविक तरफ से रिश्ता रखना. നമ്മൾ വായിച്ച 15-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാം വാക്യം 15वीं अध्याय 4था कलम അത് ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. मैं तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बने ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती है. അപ്പോൾ connected to Christ organically or naturally എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ये जो स्वाभाविक तरफ से प्रभु से कनेक्ट करना, ये मतलब क्या है? ഒന്ന്, नंबर 1, not artificial, ये बनावट नहीं, that is organic, स्वाभाविक तरफ से, not artificial. बनावट नहीं. Abiding is natural connection, ये जो रहना है एक स्वाभाविक रिश्ता, कनेक्शन होना है, not forced performance. किसी के दबाव की द्वारा नहीं. The branch does not try to produce fruit. ये जो ब्रांच है, जो डाली है, फल लाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं. കൊമ്പ് അങ്ങ് പ്രയാസപ്പെട്ട് ഫലം കഴിക്കുമല്ല, ये जो बहुत दबाव से या कोई एक्सटर्नल फोर्स से फल नहीं लाते हैं, നാച്ചുറലി ഫലം കഴിക്കും. ये स्वाभाविक तरफ से फल लाते हैं. അത് ആ ഈ മുന്തിരിവള്ളിയോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ കൊമ്പിലൂടെ അത് നാച്ചുറലി അത് ഫലം കഴിക്കുക. ये जो डाली है दाखलता के साथ जुड़ते रहेगा तो स्वाभाविक रीति में उसमें से फल निकलेंगे. ഇത് പ്ലാനും സ്ട്രാറ്റജിയും ഒന്നും വെച്ചോണ്ടല്ല, ये प्लान और योजना के अनुसार नहीं है. it simply remains connected. ये जो है स्वाभाविक तरफ से प्रभु के साथ जुड़ते हुए रहना. അതുകൊണ്ട് 15-ന്റെ 5-ാം വാക്യം പറയുകയാണ്, पत्रों की 5वीं कलम में से लिखा है, whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है. ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അബൈഡ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഗ്രീക്ക് ശബ്ദം മെനോ എന്നുള്ള വാക്കാണ്. मैंने कहा जो वास करना, उसका जो ग्रीक शब्द है मेना. ആ മൂലവാക്കിന്റെ അർത്ഥം ടു സ്റ്റേ, ഡ്വെൽ, റിമെയിൻ അറ്റ് ഹോം എന്നുള്ള വാക്കാണ്. उसका जो अर्थ है उसमें रहना, उसमें हमेशा रहना. ऐसा യേശു ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്, മേക്ക് യുവർ ഹോം ഇൻ മീ. तुम्हारा घर मुझ में रहना. മലയാളത്തില് വസിക്കുക. मलयालम में इसलिए कि वास करना. നാച്ചുറലി ഫലം കായ്ക്കണമെങ്കിൽ നാച്ചുറലി അതിൽ വസിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. अगर स्वाभाविक तरफ से फल लाना है, आपको स्वाभाविक रीति में उसमें बसे रहना है, वास करना है. സങ്കീർത്തനം 1:3 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, भजन संहिता 1 की 3 कलम में इसी प्रकार लिखा है, about a righteous man, एक धर्मी व्यक्ति के बारे में लिखा है, a blessed man. एक आशीषित व्यक्ति. Who is a blessed and a righteous man? कौन है एक आशीषित और धार्मिक व्यक्ति? He is like a tree planted by streams of water. उन्हें जो पेड़ है और काफी नदियां में रहते हैं, That yields its fruits in its season. वो फल समय पर लाते हुए. വായിച്ചാട്ടെ സങ്കീർത്തനം 1:3. അവൻ ആട്ടിടയത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും ആ. തക്കകാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും ആ. ഇല വാടാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെ ഹല്ലേലൂയ. തക്ക കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നു. वो ऋतु में फलता है. അവൻ എവിടെയാ നട്ടിരിക്കുന്നത്? कहीं पर लगाया है, നാട്ടിരിക്കുന്നു. बहती नालियों के किनारे, Where there is water, जहां पर पानी है, near to that water this tree stays. पानी के निकट ये वृक्ष रहते हैं. ആ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നതും അതിന്റെ കൊമ്പുകളിലേക്ക് ഈ വെള്ളം as an ascent of sap it goes. इनको पानी है, उसकी डालियां पर वो लाते हैं. Now many of the family get tired, exhausted. कई परिवार काफी थक जाते हैं. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ, പല കുടുംബങ്ങളും തളർന്നു പോവുകയും നിരാശരായി പോകുന്നതിന് കാരണം എന്താ പറയുക? काफी परिवार निराशा में होने का कारण ये है, They try to produce without remaining. ये जो फल लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रभु के साथ नहीं रहते.
കണ്ടെത്താൻ പരിശ്രമിക്കുകയാണ് ഫലം കായ്ക്കാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നിരാശരും പലപ്പോഴും സന്തോഷം കെട്ടുപോകുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ. प्रभु में नहीं रहते हैं, प्रभु के साथ नहीं रहते हैं, फिर फल लाने के लिए कोशिश करते हैं, नहीं होते, इसके द्वारा काफी परिवार निराशा में है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹോശേയ അതിന്റെ 6-ാം അധ്യായം 3-ാം വാക്യം പ്രകാരം പറയും. होशे नबी की किताब उसकी 6 अध्याय 3 वचन में ऐसे लिखा है। ഹോശേയ 6:3. होशे 6:3 നാം അറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. യഹോവയെ അറിവാൻ നാം ഉത്സാഹിക്കാം. അവന്റെ ഉദയം പ്രഭാതം പോലെ മതി. നിശ്ചയപ്പെടും. Let us know, let us press on to know the Lord. हम प्रभु को जानने के लिए ढूंढो, അറിയാനായി ഉത്സാഹിക്കണം. जानना है और जानने के लिए उत्साह करना है, यत्न करना है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. ഈ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ നാം പലപ്പോഴും ഉത്സാഹമില്ലാത്തവരാണ്. आत्मिक जीवन में हमें उत्साह नहीं है, എന്നാൽ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ഉത്സാഹം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഉത്സാഹത്തോടെ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫലം കായ്ക്കുന്നത്. आत्मिक जीवन में उत्साह के साथ प्रभु के साथ जुड़ते रहेगा तो फल लाएंगे। ഈ പ്രായമുള്ള തലമുറയോട് ദൈവവേലയിലുള്ള ദേവദാസന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും, जो काफी उम्र है, जो प्रभु की सेवकाएं में उनसे पूछेगा तो कहेंगे ഇന്നത്തെ തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ യൗവനക്കാരുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? आज की जो पीढ़ियां की समस्या क्या है? ടെക്നോളജി ഇല്ലാത്തതല്ല, ये नहीं कि उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, അവർക്ക് ജ്ഞാനമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ये नहीं उनके पास ज्ञान की कमी है, അവർക്ക് സാമ്പത്തിക കുറവുള്ളതുകൊണ്ടല്ല. ये समस्या नहीं कि उनकी आर्थिक समस्या है, നോക്കി എല്ലാം ഉണ്ട്. सब कुछ है। ഈ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ये पीढ़ी को जो भी जरूरत है का चाहिए सब है। പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഒരു മൊബൈൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, पुराने जमाने हमारे साथ मोबाइल नहीं रहता था, TV പോലും ഇല്ല. टीवी भी नहीं था। റേഡിയോ തന്നെ വലിയ ലക്ഷറിയായി. अगर रेडियो होता तो भी एक बड़ी बात था। ഒരു ബൈബിളൊക്കെ കിട്ടാനും വലിയ പാടാണ്. एक बाइबल मिलना भी काफी मुश्किल था। ഇന്നിപ്പോ പ്രിന്റഡ് ബൈബിൾ ഇല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ വി ഹാവ് ഡിജിറ്റൽ ബൈബിൾ. അത് എത്ര വർഷം വേണം നമുക്ക് എടുക്കാം. प्रिंटेड बाइबल नहीं आता तो आजकल मोबाइल में डिजिटल के अलग-अलग वर्जन मिल रहे हैं। ഇതെല്ലാം നമുക്കുണ്ട്. ये सब हमें, പക്ഷെ എന്താ ഒന്നില്ലാത്തതറിയാം? लेकिन क्या नहीं है, നോ പാഷൻ ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ്. उसके लिए एक ज्यादा उत्सुक नहीं है, പാഷൻ ഇല്ല. पैशन नहीं है। ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ട്. सब कुछ है लेकिन उत्साह नहीं है। പണമുണ്ട്, നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിക് ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കില്ലാത്തത് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി കത്തുന്ന ഒരു ഹൃദയം, ഒരു 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 പാഷൻ നമുക്കില്ല. धन है, दौलत है, काफी जो चीज जरूरत है, जो हमारे बीच में जो चाहिए सब है, लेकिन उत्साह नहीं है। ഹല്ലേലൂയ. 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 നമ്മള് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് അല്ല, പെസിമിസ്റ്റിക് ആണ്. हम ज्यादा आशा रखने वाला नहीं हूँ, पेसिमिस्टिक है। ആരെങ്കിലും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു, ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്കും പെസിമിസ്റ്റിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ऑप्टिमिस्टिक और काफी सकारात्मक रीति से सोचते हैं और नकारात्मक रीति से सोचने वाले व्यक्ति का जो फर्क क्या है? ഈ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്കും പെസിമിസ്റ്റിക്കും ഉദാഹരണം ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞത്. जो सकारात्मक सोचने वाला और नकारात्मक सोचने वाले की फर्क क्या है? ഒരു ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ കാണിച്ചിട്ട് പറയാം. ये बोतल दिखाकर कहते हैं ഈ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ളവൻ അവൻ പറയുന്നതും ഒരു അശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ളവൻ പറയുന്നതും രണ്ടാണ്. ये जो सकारात्मक रीति में सोचने वाला विश्वासी कहने वाली बात और जो नकारात्मक रीति में सोचने वाला विश्वासी कहने के में फर्क है। അശുഭാപ്തി വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ പെസിമിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കാണ് എന്ത് കാണുന്നു. एक सकारात्मक नकारात्मक जो नेगेटिव सोचने वाले को पूछेगा क्या देखते हैं? What do you see? आप क्या देख रहे हैं? If he is optimistic, अगर वो सकारात्मक है, he'll say, Pastor, there is some water in it. पास्टर जी इसमें थोड़े पानी है, Some water. Look at that. Some water in it. देखो कि कुछ थोड़ा सा पानी है। Optimistic. वो जो सकारात्मक തിരിഞ്ഞു പോയത്. सही है। അവര് കാണുന്നത് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളമുണ്ട്. जो सकारात्मक व्यक्ति है वो देखेगा उसमें से थोड़ा पानी है। പെസിമിസ്റ്റ് എന്താ കാണുന്നത്? ये नकारात्मक व्यक्ति क्या देखेगा? എന്റെ പാസ്റ്ററേ ഇത് മുഴുവൻ എംപ്റ്റിയാണ്. पास्टर जी ये खाली है, ഒന്നുമില്ല. इसमें कुछ है ही नहीं। ഈ സഭയിലൊക്കെ ഈ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ട്. कलीसिया में ये दो तरफ के लोग हैं। പാസ്റ്ററായിട്ട് എനിക്കറിയാം. आज जो पास्टर को मैं जानता हूँ, ഈ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്കും ഉണ്ട് പെസിമിസ്റ്റും ഉണ്ട്.
जो सकारात्मक भी है और नकारात्मक व्यक्ति भी है। കർത്തൃദാസൻ പറയണത് ബ്രദറെ നമുക്ക് സുവിശേഷം പറയാൻ പോകാം, और पास्टर जी बोला आप हम सेवकाई के लिए जाए, നമുക്ക് ഇന്ന് മീറ്റിങ്ങിന് പോവാം. हम मीटिंग में जाए। എന്റെ പാസ്റ്റർ ഇന്ന് ഭയങ്കര ചൂടാ, വെയിലാണ്. पास्टर जी काफी गर्मी लगता है, നമുക്ക് നാളെ. हम कल जाएंगे। എന്റെ പാസ്റ്റർ ഭയങ്കര ക്ലൗഡി, മഴ പെയ്യുന്ന തോന്നുന്നത്, നമുക്ക് പിന്നെ പോവാം. पास्टर जी बादल देखो बारिश आने वाला है। പാസ്റ്ററെ ഇതെല്ലാം പെസിമിസ്റ്റിക്കാണ്. ये सब नकारात्मक रूप से सोचने वाला व्यक्ति है, അവൻ ഒരിക്കലും പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവല്ല. उनको जाने के लिए इच्छा ही नहीं। എന്നാൽ വേറൊരാളുണ്ട്, अगर दूसरे व्यक्ति है, ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്, और लोग हैं, അവനൊരു പാസ്റ്ററെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, മഴ നനഞ്ഞാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാം. पास्टर जी अगर बारिश गिरे तो भी बात नहीं, हम जाएंगे। സാരമില്ല, ചൂടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട പിടിച്ചാണെങ്കിലും പോകാം. गर्मी है तो भी हम जाएंगे। അതാണ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്. वो है सकारात्मक व्यक्ति। നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? हम कहाँ खड़े हैं? നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആണോ പെസിമിസ്റ്റിക് ആണോ? हम सकारात्मक है या नकारात्मक व्यक्ति है? എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവുകളെ കണ്ടിട്ട് കുറവ് പറഞ്ഞ ഓരോ ഒഴിവുകൾ പറയുന്നവരാണോ? क्या आप दूसरे को देखकर, अपने कमी घटी को देखकर हमने बहाना बनाने वाला व्यक्ति है? മലയാളി ഇതിന് ഭയങ്കര മിടുക്കരുമാണ്. मलयाली लोग उसके लिए काफी उत्साह लोग हैं। എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സിസ്റ്ററെ? क्या है, कैसे है सिस्टर? നമ്മൾ മാക്സിമം പറയുന്നത് എന്താ പറയാ? हम क्या बोलेगा? കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ठीक है, അല്ലേ? നമ്മുടെ ഒരു വാക്കാ കുഴപ്പമില്ല. हम बोलते हैं कि ठीक है। ഗുഡ്, നല്ലതെന്ന് കേട്ട് എത്ര നാളായി? अच्छे है करके कोई बोलते नहीं। നല്ലതായിരുന്നു, സൂപ്പർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. सुपर है, बहुत अच्छा है, कोई बोलते नहीं। നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ മാക്സിമം ആണ് കുഴപ്പമില്ല. वो मलयाली लोग ज्यादा बोलते हैं ठीक है। ഗുഡ് എന്ന് പറയത്തില്ല. वो अच्छे नहीं कहेंगे। കാരണം ബേസിക്കലി നമ്മൾ പെസിമിസ്റ്റിക് ആണ്. और हम देखेगा तो बेसिकली ये नकारात्मक सोचने वाला है। നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ. दूसरे को भलाई को देखना नहीं चाहते हैं। മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ കഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ. दूसरे लोग भी हमारे साथ तकलीफ उठाने के लिए हम चाहते रखते हैं। നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ हमारे घर में अगर बिजली गए, ആദ്യം നോക്കണം അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടോ നോക്കാം. हम तुरंत देखेंगे ये पड़ोसी घर में गए कि नहीं। അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. अगर पड़ोसी के घर में वो भी गर्म नहीं है तो ठीक है, अच्छा है। അപ്പുറത്തും ഇല്ല കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. घर में नहीं है, ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാത്രം ഒന്ന് കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയാം. सिर्फ हमारे यहाँ बिजली गया तो हमें जो चेहरा देखना है। അന്ന് എനിക്കറിയാം ഇങ്ങനെ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല. ഭാര്യ ഉറങ്ങുന്നു. पति को बोलेंगे तुम कोई जिम्मेदार नहीं देखता हुआ, എന്റെ ചോദ്യം പോയി നോക്കിക്കേ. अब जाकर देखो നോക്കി അപ്പുറത്തെ സാവിത്രിയുടെ വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഉണ്ട്. पड़ोसी के घर में है, अब जाकर देखो। നമുക്കെന്താ ഇല്ലാത്ത? हमें क्यों नहीं? എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങും. ऐसा बोलकर मतलब शिकायत करने लगता है। ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. നമ്മൾ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആകാൻ ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. हम सकारात्मक रूप से सोचने के लिए प्रभु चाहत रखते हैं। ഉത്സാഹമുള്ളവർ उत्साह के द्वारा മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാതെ दूसरे को बुराई को हमेशा ना देखते हुए, കുറവുള്ള ഭാഗത്തെ നോക്കി അതിനെ വലുതാക്കാതെ जो कमी घटी को देखकर उसको बड़ा चढ़ाकर बोलने, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ നന്മ കാണുക, दूसरे लोगों के जीवन में भलाई को देखते हैं, മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക, दूसरे लोगों के जीवन में हार्दिक अभिनंदन करने के लिए, അതിന് നമ്മൾ തയ്യാറാണ്. उसके लिए हम तैयार होना है। Praise the Lord. Praise the Lord. പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളി ഞാൻ ഈ ഫാമിലി കോൺഫറൻസ് എടുക്കുന്നത് ഈ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വർത്താനം പറയുമ്പോൾ ഈ അവരുടെ നന്മ പറയാൻ വലിയ മടിയാണ്. जब पति पत्नी की जो काउंसलिंग करते हैं इसको बातचीत करेगा तो एक दूसरे का भलाई बोलने नहीं चाहते। ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഒരു നല്ല കറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ आप पत्नी ने अगर अच्छे सब्जी या बनाएगा तो സൂപ്പർ ആണെന്ന് പറയാൻ വലിയ മടിയാണ്. वो नहीं कहेगा अच्छा है करके कभी नहीं बोलते। അച്ഛനൊന്നും ഒരു നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് കേട്ടിട്ട് വർഷങ്ങളായി. हाँ, पति ने अच्छे बात कहकर सुनकर बहुत दिन हो गए। കേട്ടോ, ഈ അച്ഛന്മാർക്ക് ഈ മെയിൽ ഈഗോ ഉണ്ട് കേട്ടോ. जो आदमियों में जो ईगो है, ഭർത്താവ് പുരുഷൻ, मैं पति हूँ, मैं पुरुष हूँ। പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യ പോലുള്ള കൾച്ചറിൽ ഇത് എന്താണ് പറയുന്നത്, പെട്രിയാർക്കലാണ്, പെട്രിയാർക്കൽ ഫാമിലി. हम जो पैट्रियार्कल लोग हैं कि मतलब पुरुष के आधारित रहने वाले, പുരുഷ മേധാവിത്വമുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ്. पुरुष की अधीनता में रहते हुए लोग हैं। അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ മറ്റുള്ളവരെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഭാര്യമാരെയൊക്കെ അപ്രീഷിയേറ്റ് നമുക്ക് വലിയ പാടാണ്. इसलिए पत्नी को अभिनंदन करना हमसे बहुत मुश्किल है। നമ്മുടെ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത ഭാര്യ എന്ന് അഹങ്കാരിയായി പോയാൽ, अगर ज्यादा अभिनंदन करेगा तो ये ज्यादा अहंकारी बनेगा। तो പക്ഷെ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാൻ പറയാം, मेरा अनुभव में बताना चाहता हूँ, ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ ഈ എന്താ പറയുക വലിയ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അവളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു, मैं जब अभिनंदन नहीं कर रहा हूँ അത്രത്തോളം അവളുടെ സന്തോഷം കുറയുകയും उनका खुशी कम होते जाता है। ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്കെ ആയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാം. जब खाना बनाया तो मतलब सारे चीज
ओके करके जा रहे हैं। എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ लेकिन एक बार अभिनंदन करके देखा तो അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതിനേക്കാൾ നല്ലതായിട്ട് പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. हाँ, पहले बनाने से अच्छे बनाने के लिए हुआ उसे। അത് ഭാര്യയാണേലും കുഞ്ഞുങ്ങളാണേലും അതെ. वो पत्नी हो या बच्चे हो, അവനെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ അത് പഠിക്കത്തില്ല. അപ്പുറത്തെ സതീഷിനെ നോക്ക്, അവനെ പോലെ പഠിക്കുന്നില്ലല്ലോ നീ, അവന്റെ മാർക്ക് നിനക്കില്ലല്ലോ, നിന്നെ എന്തിനു കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കുഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരിക്കലും പഠിക്കാതെ. अगर सुबह से लेकर शाम तक तुम पढ़ते नहीं, पड़ोसी वालों को देखो वो अच्छे मार्क लाते हैं, बुराई करते रहते हैं, എന്നോ ഒന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി. लेकिन अभिनंदन करते हुए सीखो। ആ മോനെ കൊള്ളാം, बच्चे अच्छा है, നല്ലതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, अच्छा से पढ़ा, നല്ല മാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, अच्छा मार्क लाए, അടുത്തോളം നിനക്ക് ഇനിയും മാർക്ക് വാങ്ങിക്കും. अगली बार और मार्क लाएंगे। അവൻ നിങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വളരും. वो आपको आप चकित हो जाएंगे, अगली लेवल में और बढ़ेंगे। ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, മലയാളി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാൻ അറിയത്തില്ല. हमें ये बोलना नहीं आता। ഗുഡ് എന്നോ താങ്ക് യു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളാം എന്ന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭാര്യയോ കുഞ്ഞുങ്ങളോ പറയാൻ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. जो पत्नी या बच्चे से ये अच्छा है, थैंक यू, ये सब बोलना हम नहीं जानते। ഹല്ലേലൂയ, Praise the Lord. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ഈ ക്യാമ്പ് നമ്മളെ ഒന്ന് മാറ്റി മാറ്റി. लेकिन ये क्या हमें बदले? അച്ഛാ ഇത് നല്ലതാ, अच्छा, ദിസ് ഈസ് ഗുഡ്. शाबाश, अच्छा। ഞാൻ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു വാക്യമാണ് ഈ കൊലോസ്യലേഖനത്തിനകത്ത് തോന്നുന്നു, സത്യം സ്നേഹത്തിൽ സംസാരിക്കും. कोलोस्यों के पत्र में लिखा है, लिखते हैं कि सत्य प्रेम से बताए। സത്യം सत्य അത് അതിന്റെ മൂലഭാഷ വെച്ചാൽ ട്രൂത്തിങ് ഇൻ ലവ്, അതായത് സ്നേഹത്തിൽ സത്യം സംസാരിക്കണം. हाँ, प्रेम में सत्य सच्चाई को बताना। അപ്പൊ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം, मैं ये बात को सोच रहा था, നമ്മൾ ആരും പെർഫെക്റ്റ് അല്ല. हम कोई पूर्ण नहीं है। എന്റെ ഭാര്യ ചിലപ്പോഴൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള കറി ഉണ്ടാക്കാം. मेरा पत्नी कई बार खराब खाना भी बनाया है, അതിനോട് ഇതല്ല, वो जानकर नहीं नहीं आते। എല്ലാ ദിവസവും നല്ല ഫുഡാണ് കഴിക്കുന്നത്. हर दिन अच्छा खाना लाते हैं, ഒരു ദിവസം അല്പം ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയി. एक समय थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया। ഇതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ എനിക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ये दो तरफ की अप्रोच मैं कर सकता हूँ। ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നു അവളുടെ ഒരു കറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം കൂടെ തട്ടി എറിഞ്ഞ് എനിക്ക് സംസാരിക്കും. ऐसा भी कर सकते हैं कि क्या बनाया बोलकर इसको हटा सकते हैं, എന്തോന്നിന് മുഴുവൻ ഉപ്പാണല്ലോ ये सब पूरे नमक से भरा हुआ है, എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പറയാം. ऐसा बोल सकते हैं। അപ്പോൾ തന്നെ तभी മോളെ आप देखिए, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ अगली बार जब बनाए, അല്പം ഉപ്പ് കുറച്ചുണ്ടാക്കിയത് നന്നായിരിക്കും. अगर नमक थोड़ा कम गया तो अच्छा रहेगा। രണ്ടും പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. दोनों सच्चाई को बताया। പക്ഷെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? कैसे बताया? സത്യം സ്നേഹത്തിൽ സംസാരിക്കും. सत्य प्रेम से बताया। ഇതൊക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വെളിയിൽ പറയാനുള്ള, വീട്ടിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമല്ല, ഇതൊക്കെ വെളിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള हम കാര്യം. सोचते हैं कि ये सब बात बाहर करना है, घर के अंदर नहीं करना है। വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ നീ വെളിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ? अगर घर के अंदर आप अनुभव नहीं करेंगे तो बाहर क्या करेंगे? ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. സത്യമാണ്, അന്ന് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ കറി ശരിയല്ല, सच्चा ये है कि वो सब्जी में खराबी है, പക്ഷെ അത് പറയേണ്ട രീതി लेकिन बोलने का एक तरीका है, സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കും. प्रेम से बोलना। നമ്മളൊക്കെ രൂപാന്തരപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം ഒത്തിരിയുണ്ട്. उसी बारे में हमारा रूपांतर की जरूरत है। എന്നെ പലപ്പോഴും എൻ്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ് തിരുത്തുന്നത്. कई बार मेरे बच्चे मुझे करेक्ट कर रहे हैं। ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ തെറ്റായ ചിന്തകൾ നമ്മളായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പൊട്ടി വീണാണ്. हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि स्वर्ग से सीधा आया हुआ लोग है। ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, ऐसा नहीं, സാധാരണ മനുഷ്യരാ പാസ്റ്റർമാർ. पास्टर लोग ही साधारण लोग हैं, ഞങ്ങൾക്ക് കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. हमें भी कमियां हैं। ഞാൻ തിരുത്താൻ നോക്കും, ദൈവത്തിൽ ये ആശ്രയിച്ച്. सब ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഫോൺ വിളിക്കുക, एक बार हमें फोन करते हैं, മോൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, बेटा उधर बैठा ഞാൻ है, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. वो बेटा ध्यान से सुन रहे हैं। ചർച്ചിൽ നിന്ന് വിശ്വാസിയാണ്. एक कलीसिया से एक विश्वासी ने फोन किया, हेलो सिस्टर जी, हेलो सिस्टर जी, आप कैसे हो? आप कैसे हो? ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा ठीक है, आपके लिए दुआ करेंगे, चिंता मत करना, है ना? बड़े प्यार से बात कर. ഇത് കേട്ടോണ്ട് മോൻ നിൽക്കുക. ये सुनकर मेरा बेटा बाजू में बैठा है। മോൻ പറഞ്ഞു, ഫോണെല്ലാം വിളി കഴിഞ്ഞിട്ട് മോൻ പറഞ്ഞു, फोन रखने के बाद बेटा ने कहा, അപ്പൊ പാപ്പയ്ക്ക് നല്ലതായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അറിയാമോ? पापा को अच्छी तरह से बोलना आता है, പാപ്പയ്ക്ക് നല്ലതായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ पापा को अच्छी तरह से बोलना आता है। ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി. मैं चकित हो गई। അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, तभी मैं समझा വീട്ടിൽ ഞാൻ സാത്താനാണ്. घर में मैं शैतान के समान बात कर रहे हैं। എന്റെ സംസാരം मेरा बातचीत तो ऐसा ही है। ക്രൂഡ്
बात मेरे मुझ में रुबाब पहुंचा। ദൈവസന്നിധിയിൽ ഞാൻ നിരപ്പാനും മോനോട് ഞാൻ സോറി പറയും. मैं मेरे बेटे से सॉरी कहा। ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സോറി പറയുന്നത് നല്ലതാണ്. बीच में जो बच्चे से सॉरी कहना तकलीफ नहीं है। നമ്മുടെ ഈഗോ മാറ്റി വെച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സോറി പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ലതേ ചിന്തിക്കത്തുള്ളൂ. आपका ईगो को हटाकर बच्चों से सॉरी बोलना अच्छा है, वो आपके बारे में अच्छा ही सोचेगा। ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണാം. आप लोग हंस रहे हैं, मुस्कुराते हैं, मैं देखता हूँ। അപ്പന്മാരെ തീരുമാനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സോറി പറയണം. ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുക. हम ऐसा निर्णय लेगा तो हमारा जीवन में बदलाव आते हैं। ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഈഗോ ഉള്ള മനുഷ്യനുണ്ടാ ഈഗോ അടിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് കർത്താവിന്. सबसे ज्यादा ईगो अगर होना है तो प्रभु को होना है। കാരണം ദൈവ രൂപത്തിലിരിക്കെ സ്വർഗ്ഗത്തിലിരിക്കെ he was with God and in the essence of God. प्रभु होते हुए അവൻ തന്നെത്താനെ ഒഴിച്ച് മനുഷ്യ വേഷത്തിലായി തീർന്നു എന്ന് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. फिलिप्पी में लिखा है अपने आप को शून्य किया और मनुष्य बन गया। ശൂന്യ किया, emptied himself. अपने आप को शून्य किया। ഹീറോ അല്ല, സീറോ. हीरो ने जीरो बनाया। ചിലരൊക്കെ ഹീറോ ആകാൻ നോക്കുക. सब लोग हीरो बनने के लिए कोशिश करते हैं, എന്നാൽ ദൈവ പൈതലേ, लेकिन परमेश्वर के लोग നമ്മുടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ സീറോ ആയാലേ ദൈവം നമ്മളെ ഉയർത്തും. हमें परमेश्वर को में नंबर बनेगा तो प्रभु में उठाएंगे। ദൈവം തമ്പുരാൻ തന്റെ ഈഗോ മാറ്റി വെച്ച് हमारा परमेश्वर अपना ईगो को हटाकर തന്റെ എതിരാളികളോട് പോലും ക്ഷമിച്ചെങ്കിൽ उनका विरोधियों को भी माफ करते हुए സ്വന്തം ഭാര്യയോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ अगर आपके पति या पत्नी और बच्चे से माफ करना नहीं चाहते तो ഫിലിപ്പി ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തോട് ചേർന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവം നമ്മളിലില്ല. फिलिपियों की दूसरी पत्री में कि जो वचन के अनुसार मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु की मान भावना हमें नहीं है। താഴ്മ ധരിക്കട്ടെ. नम्रता को पाले। മൂന്നാമത്തെ കാര്യം, तीसरी बात, abiding is organic. Now second, branches don't push work, they remain. जो डालियां हैं काम मतलब करने के लिए नहीं, पुश नहीं करते, लेकिन उसमें बसे रहते हैं। അത് ജബർദസ്തി ജോലി ചെയ്യുകയല്ല, അത് റിമെയിൻ ചെയ്യുകയാണ്, അവിടെ അവനുമായിട്ട് വസിക്കുക. जबरदस्ती नहीं, उसमें रहते हैं। അത് ഈൽഡ് ചെയ്യുകയാണ്, ഈ ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുകയാണ്. സീസൺ फल लाते हैं। ദൈവം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? നമ്മളിലൂടെ ഫലം കായ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. हम हमारे द्वारा फल लाना है। ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണ്. 3, तीसरी बात, അബൈഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is sap flows and life comes from Christ. प्रभु से बहना, प्रभु से जीवन आना। സാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you know what is sap? ഈ എസൻസ് ആണ്. ഇതിനകത്തുള്ള ഒഴുകുന്ന മരത്തിന്റെ അകത്തുള്ള രസം അല്ലെങ്കിൽ ദ്രാവകം, ആ വെള്ളവും മിനറൽസും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാണ് ഈ സാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. साफ बोलेगा तो ये जो वृक्ष के अंदर जो रस है, वो पानी और सारे मिनरल्स इसमें से फ्लो होते हैं। അത് ഒഴുകുകയാണ്. ये फ्लो होते हैं। ഈ ഒഴുകുന്നതും വലിച്ചു പറിച്ചെടുക്കുന്നതും വ്യത്യാസം. ये बहाना या फ्लो होना और खींचना, उसमें से फर्क है। അല്ലെ ഇവിടെ ഒഴുകുന്നത് നാച്ചുറലി, जो फ्लो है वो जो बहते हैं वो नेचुरली होते हैं, स्वाभाविक है। ക്രിസ്തുവിലുള്ള ജീവൻ നമ്മളിൽ ഒഴുകുകയാണ്. प्रभु में जो जीवन हमें बहते हैं, അത് വലിച്ചു പറിച്ചെടുക്കുകയല്ല, ये खींच कर नहीं लेते हैं, ജബർദസ്തി എടുക്കുകയല്ല, जबरदस्ती नहीं, അത് ഒഴുകണം. ये बहना चाहिए। ഹല്ലേലൂയ. Praise the Lord. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒഴുകുകയാണ്. पवित्र आत्मा आपके अंदर बहते हुए। എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട 2 അധ്യായങ്ങളാണ് എസെക്കിയേൽ 37-47. एसेकिएल 37 और 47 है। 37 ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. 37 में सूखे हुए हड्डियों के बारे में लिखा है। 47 കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഒരു വലിയ നദിയെക്കുറിച്ച്. 47 में बहते हुए नदी है। എസെക്കിയേലിന്റെ 47-ാം അധ്യായത്തിൽ ഉമ്മരപ്പടിയിൽ നിന്ന് ആലയത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടിയിൽ താഴെ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. वो 47 अध्याय में एसेकिएल में आने से मतलब मंदिर से निकले हुए बहते हुए पानी के बारे में लिखा है। അളക്കാൻ പറഞ്ഞു, मापने के लिए कहा, അളന്നു. मापा। അത് ആദ്യം എന്താ പറയുന്നത്? AD. हाँ, वो एंगल तक, ആങ്കിൾ തക്ക, അത് കഴിഞ്ഞ് നീ ഡീപ്പ്, घुटने तक, അത് കഴിഞ്ഞ് കരയോളം, പിന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നീന്തിയിട്ട്
നീന്തല്ലാതെ കടക്കാൻ आखिरी में बहते हुए मतलब स्विम करते बिना वो क्रॉस नहीं कर सकते। ഇതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്നത് उसका मतलब क्या है? ഈ ആംഗിൾ ഡീപ്പ് നീ ഡീപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ अगर एंगल और घुटने तक जो है നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. अपने आप को आप नियंत्रण कर सकते हैं। ഒഴുക്കിൽ എനിക്ക് നടക്കാം, वो बहने में आप चल सकते हैं। ഞാനാ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. मैं अपने आप को नियंत्रण कर रहे हैं। എന്നാൽ ഇത് കവിഞ്ഞൊഴുകുമ്പോ लेकिन ये बहने के मतलब ऊपर से जब पानी निकलेगा ഞാനല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। ഈ വെള്ളമാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ये पानी आपको कंट्रोल कर रहे हैं। എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. आप जहाँ चाहे वहाँ नहीं जा सकते हैं। മുട്ടോടോ കല്യാണികളോ ഒക്കെ ആരുമ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് പോകാൻ एंगल और घुटने तक जो पानी होगा तो आप जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ. आप जवान लोग ध्यान से सुनिए। ഈ ഒഴുക്കിലല്ലെങ്കിൽ നീ ആ ഒഴുക്കിനെതിരെ അതായത് നീ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പോകാൻ നോക്കും. अगर ऐसा है तो अपनी मर्जी में आप चला सकते हैं। എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ ഒഴുക്കിൽ, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसी बहाना നദി പോലെയുള്ള ഒഴുക്കിൽ उस बहाव में ഞാനല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. मैं अपने आप को नियंत्रण नहीं कर रहा। എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. मैं अपने आप को नियंत्रण नहीं कर सकता। ആരാ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? कौन मुझे नियंत्रण कर रहा है? വലിയ കുത്തൊഴുക്കാ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. पानी बहते हुए നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നിടത്തേക്ക് അവൻ കൊണ്ടുപോവാ. ये पानी तुम्हें जहाँ ले जाना है वहाँ ले जाते हैं। പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് അവൻ നിന്നെ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടുപോകും. पवित्र आत्मा जहाँ चाहते वहाँ पर तुम्हें ले जाते हैं। ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവനായ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒഴുക്ക് നിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിനക്കത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. ആത്മാവ് നിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോകും. मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा जब आप में बह रहे हैं, आप अपने आप को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। जहाँ वो अपने ले जाना चाहते हैं वहाँ हम ले जाएंगे। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. Praise the Lord. നിന്ന് കൊടുത്താൽ आप जस्ट वहाँ खड़े रहे, ഒഴുക്കം കൊണ്ടുപോകും. आपको ये पानी ले जाएंगे। ജോഷമോനെ ഈ ബോംബെയിലെ ഇലക്ട്രിക് ട്രെയിനെ കയറുന്ന പോലെ बम्बई में जो जैसे कि लोकल ट्रेन में चढ़ते हुए जैसे ചുമ്മാ അതൊക്കെ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. आप उधर खड़े रहे ना, आपको अंदर ले जाएंगे। मैंने सिस्टर बस वहां पर खड़े हो जाओ, वो बाहर आपको लेके जाएगा. आप दरवाजे में खड़े रहे, आपको अंदर ले जाएगा। बट बॉम्बे लगे नहीं होता है. ऐसे खड़े रहना, आपको सिर्फ बाहर ले जाएंगे। പണി വരാൻ പാടില്ല. उतरने भी तकलीफ है, അകത്ത് കയറണം. अंदर അത് ബോംബെ ഉള്ളവർക്കറിയാം എങ്ങനെ കയറണം. जो बॉम्बे में आते हैं सफर करते लोग जानते हैं। ആദ്യം വലിയ പ്രയാസം, पहले बहुत सबसे ज्यादा തിക്കും തിരക്കും ഇല്ല. बहुत भीड़ है। ബോംബെ കുറെ നാൾ താമസിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ बॉम्बे में कुछ 4 साल रहेगा तो നമുക്കറിയാം വളരെ ഈസിയാണ്. आपको मालूम है कैसे अंदर जाना है। ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ചുമ്മാ നിന്ന് കൊടുത്താൽ भीड़ में आप खड़े रहना, അവര് തന്നെ ബുക്ക് तो आपको अंदर ले जाएंगे। എന്ന് പറയുന്ന പോലെ वैसे ही ഈ റിമൈനിങ് ഇൻ ദി വൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സാപ്പ് ഒഴുകുന്ന ഒഴുക്കിലാണ് ഇത് പോക്ക്. जो दाखलता में बसना वास करना हो तो इसमें से बहना चाहिए आपकी ओर। ഈ സാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് जो साप की मतलब है പരിശുദ്ധാത്മാവ്, पवित्र आत्मा, ക്രിസ്തുവിലുള്ള ജീവൻ, मसीह में जो जीवन കൃപ, और कृपा സ്നേഹം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് और प्रेम। ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസ് ഓർപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്നിലും യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് ക്രിസ്തു എന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നു. मसीह मुझ में और मैं उसमें वास करेगा। നാലാമത്തെ കാര്യം, चौथी बात, we are not entrepreneurs, we are branches. I know what is the translation? हाँ, मतलब we are not, हम जो बिजनेस जैसा नहीं है कि ब्रांचेस है। നമ്മള് ഈ എന്താ പറയുക പ്രൊഫഷണൽ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ പോലെയല്ല, നമ്മള് അതിന്റെ കൊമ്പുകൾ മാത്രമാണ്. हम ऐसा है कि प्रोफेशनली चलाने वाला ऐसा नहीं है, एक डालियां है। ഈ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് പ്രശ്നം അവരാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. जो लोग अपने आप को मैनेज करते हुए नियंत्रण करते हुए लोग हैं। ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇവന്റ് മാനേജേഴ്സ്, इवेंट मैनेजर्स है। ഇവന്റ് മാനേജേഴ്സിന് ഒരു കാര്യം കൊടുത്താൽ उनको एक अगर काम सौंपेगा तो ഇപ്പൊ കല്യാണമൊക്കെ നടക്കുന്ന ഇവന്റ് മാനേജേഴ്സിനെ കൊടുക്കും. अभी शादी वगैरह इवेंट मैनेजमेंट को देते हैं। ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാസ്വേഡ് നമുക്ക് മാസം മീറ്റിംഗ് വരുന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് അണ്ടർ ദി യോഗ അല്ലേ, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാമോ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നായിരിക്കും. ഞാൻ വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. हमारी वाचनेट सर्विस के बारे में हमने सोचा कि सब लोग मिलकर खाना बनाएं। പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഓർഡർ കൊടുത്ത് ഒരു രസമില്ല. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വന്ന് ചിലർ ഉള്ളി എരിയുന്നു, ചിലർ ഉരുളക്കിഴങ്ങുന്നു, ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നു, തമാശ. അവിടെയാണ് ഫെലോഷിപ്പ് ഉള്ളത്. पुराना जमाने में जब खाना बना तो सब लोग सब मिलकर एक साथ सब्जी काट कर खाना बनाता था, वहां पर आनंद है। अभी के जमाने में लोग कॉन्ट्रैक्ट थे, कोई और लोग कर रहे हैं। ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ അത് അറിയത്തില്ല. अब
अभी की पीढ़ी को ये बात नहीं मालूम। പണ്ടത്തെ മാസികകളിലൊക്കെ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ്. पुराना समय की जो मीटिंग वगैरह कैसे अच्छा लगा, എല്ലാവരും അങ്ങ് വരും. सब लोग आते थे, വീട്ടിൽ നിന്ന് പിച്ചാത്തിയൊക്കെ ആയിട്ടാ വരുന്നത്, കത്തിയൊക്കെ घर ആയിട്ടാ से വരുന്നത്. जो चाकू लेके आता था, എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഉള്ളി അരിയുന്നു, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അരിയുന്നു, वहां पर जाकर सब्जी काट रहा था, अलग अलग काम कर रहे थे, ഒരുമിച്ച് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഒരുമിച്ച് കഴിക്കുന്നു. साथ में बनाते हैं, साथ में खाते हैं, ഒരു ഇന്റിമസി ഉണ്ട്, ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് ഉണ്ട്. एक करीबी रिश्ता वहां पर संगति होता था। ഇവിടുത്തെ ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ വേൾഡിൽ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യും, ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ കറക്റ്റ് ടൈം ആകുമ്പോൾ 2 മിനിറ്റ് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റോ അവിടെ വരുന്നു. हाँ, हम जब ऑर्डर करते हैं काम, मतलब हमारे समय के अंदर 2 मिनट के अंदर वहां पर पहुंचते हैं। മീറ്റിംഗിന് വന്നു, അവിടെ വന്നു, ഓക്കെ പാസ്റ്റർ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, കഴിക്കുന്നു, പോകുന്നു. मीटिंग में आया, खाना खाया, भाग गए। അങ്ങനെ ആകാതെ ആ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ്. ऐसा करेगा तो संगति नहीं है। എന്നാൽ ഈ ഓൺട്രപ്രനേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവന്റ് മാനേജേഴ്സ് പോലുള്ള ആൾക്കാർ, ये जो इवेंट मैनेजर जिसे चलाने वाले लोग हैं, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? वो क्या करेगा? കല്യാണമൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ शादी की काम सौंपेगा तो സകല കാര്യം അവർ ഏറ്റെടുക്കും. सारे काम वो करेंगे। അപ്പനും അമ്മയും വേണമെങ്കിൽ അതും വേണം ഒപ്പിച്ചു തരുന്നത്. माता पिता को जैसे कि 2 व्यक्ति को खड़ा रहना है, वो भी लाएंगे। എല്ലാം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത്, റൂമെല്ലാം ചെയ്ത്, പെണ്ണിനെ ചെറുക്കനെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി, അവരുടെ ബന്ധുക്കാരെ അവിടെ കൊണ്ടുവരണം, വണ്ടികൾ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യും. सब व्यवस्था करेंगे, മൊത്തം അവരാ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. सारे बात ये इवेंट मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहे हैं। എന്നാൽ ഈ മുന്തിരിവള്ളിയോട് വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ लेकिन दाखिलता में बसे रहना बोलेगा तो ഈ കൊമ്പുകളല്ല മുന്തിരിവള്ളിയെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്, ये डालियां दाखिलता को मैनेज नहीं करते हैं, മുന്തിരിവള്ളിയാണ് കൊമ്പിനെ മാനേജ് ये ചെയ്യുന്നത്. दाखिलता डालियां को मैनेज करते हैं। ഹല്ലേലൂയ. ब्रांचेस को കർത്താവിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്, കർത്താവാണ് നമ്മളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. जब प्रभु के हाथ में हम अपने आप को सौंप रहे हैं, प्रभु को मैनेज मत करना, प्रभु आपको नियंत्रण करने के लिए, प्रभु आपको मैनेज करने के लिए अपने आप को दे देना। നമ്മുടെയൊക്കെ ചിലരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ മാനേജ് ചെയ്യും. कहा हमारी प्रार्थना सुनेगा तो हम ऐसे सोचेगा हम प्रभु को नियंत्रण कर रहे हैं। കർത്താവെ ഇന്ന പോലെയാണ്, നാളെയാണ്, അതിന്റെ ഇങ്ങനെ അരിച്ച് കുടിച്ച് എന്നിട്ട് പറയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം കർത്താവെ, ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണം കർത്താവെ, ഇല്ലെങ്കിൽ प्रभु कल है बात ऐसा करना, इसी प्रकार होना है, अगर नहीं होता तो പണ്ടൊരു കൊച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ एक बच्चे ने ऐसे प्रार्थना किया, ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു. एक बच्चे ने प्रार्थना किया। ഇവിടെ ഈ പുൽക്കൂട്ടിലെ യേശു, മറിയം, യോസഫൊക്കെ ഉണ്ട് ക്രിസ്മസിന്റെ സമയത്ത്. मेंजर में ऐसा यीशु मसीह, मरियम और यूसुफ ऐसे वगैरह आइडल्स रखा है। യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, यीशु से प्रार्थना किया, കർത്താവെ പ്രഭു ഞാൻ പറയുന്നത് തരണം. मैं എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ആ കാര്യം കിട്ടാഞ്ഞപ്പോൾ जो बात कहा कुछ समय के बाद जब वो बात नहीं मिला तो എന്നെ പുൽക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മ മറിയത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോക്കറ്റിലിട്ടു. आप इस मेंजर से मरियम को लेकर पॉकेट में डाला। എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അമ്മയെ വേണമെങ്കിൽ മര്യാദയ്ക്ക് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. अगर तुम्हें माता जी की जरूरत है तो मैं जो बोलते हो सुनना है। നീ യേശുവിനോട് പറയുക, छोटे जो मेंजर में पड़ा हुआ इस यीशु को कहते हैं, അമ്മയെ തിരിച്ചിടണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ. अगर माँ को वापस चाहिए तो मैं जो बोलना है आपको सुनना है। നമ്മുടെയൊക്കെ ചില പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെയാണ്, കർത്താവിനെ അങ്ങ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. हमारे प्रार्थना में हम प्रभु को मैनेज कर रहे हैं, കർത്താവ് നമ്മളെ മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് प्रभु हमें मैनेज नहीं कर നമ്മൾ रहे। ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. हम अपने आप को सौंपना है। Sometimes we act like CEO of our own lives. हम हमारे जीवन में सीईओ की काम कर रहे हैं, हम पूरे अपने आप को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ CEO നമ്മളല്ല, हमारा जीवन की सीईओ हम नहीं है, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ CEO നമ്മുടെ കർത്താവാണ്. हमारा जीवन की सीईओ हमारा प्रभु है। ആ കർത്താവായ സിഇഒയുടെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു वो കൊടുക്കണം. प्रभु सीईओ होकर काम करने के लिए प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंपना। അവൻ നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊമ്പുകളായിട്ടാണ്. वो हमें ब्रांचेस होकर बुलाया है, ആ കൊമ്പുകളായിട്ട് അവനിൽ വസിക്കണം. वो ब्रांचेस होकर उसमें बसे रहना है, बसना है। ഒരു വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. एक वचन पढ़ेगा, 2 കൊരിന്ത്യർ दूसरा कोरिन्थी 3-ാം അധ്യായം तीसरा वाक्य, അതിന്റെ 5-ാം വാക്യം. दूसरा कोरिन्थी 3:5। ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുമോലെ സ്വയമായി വല്ലതും സങ്കല്പിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ പ്രാപ്തരല്ല. ഞങ്ങളുടെ പ്രാപ്തി ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേ. हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। ഇംഗ്ലീഷിൽ not that we are sufficient in ourselves, our sufficiency is from God. हम अपने आप में योग्य नहीं हो, हमारी योग्यता प्रभु की ओर से है। ആരെ പറയുന്നത്?
कौन कहते हैं? ശ്രദ്ധിക്കണേ, പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ. प्रेरित पौलुस ने कहा है। ആരാ ഈ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ? कौन है ये पौलुस? Who is Paul? Saint Paul? Who is Apostle Paul? संत पौल कौन है? ഗമാലിയലിന്റെ പാദപീഠത്തിലിരുന്ന് പഠിച്ച വചനത്തിൽ അഗ്രഗണ്യൻ. गमालियल की कदमों में बैठकर वचन में ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति। ആരോ വേദപണ്ഡിതൻ പറഞ്ഞു 3 PhD എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര 3 PhD എടുക്കുന്നതിന് ഇക്വലന്റ് ആണ് ഗമാലിയലിന്റെ പാദപീഠത്തിലിരുന്ന് പഠിക്കുക. एक पंडित व्यक्ति ने इसे कहा कि 3 बार PhD लेने के जैसा योग्यता है गमालियल की कदमों में बैठ के वचन सीखेगा। ഫരീശന്മാരിൽ ഫരീശൻ. फरीसियों में फरीसी। ഫരീശൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തെറ്റുകൂടാതെ വചനം അറിയാവുന്നവൻ. फरीसी एक व्यक्ति बोलेगा तो वचन कोई गलत बिना एक अच्छी तरह से जानते व्यक्ति। കർത്താവിന് വേണ്ടി നല്ല എരിവുള്ളവൻ. प्रभु में बहुत जोर रखने वाला। അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തെ പീഡിപ്പാൻ അവന് വേണം. അവന്റെ റിലീജിയനിൽ അവൻ ഭയങ്കര എരിവുള്ളവനാണ്. इसलिए मसीह लोगों को मतलब उपद्रव करने के लिए उन्होंने तैयार हो गया। ബെന്യാമിൻ ഗോത്രക്കാരൻ. बेन्यामीन बेंजामिन की जो गोत्र में ട്രൈബ് ഓഫ് ബെഞ്ചമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ പ്രൈഡാ. वो जो गोत्र में बोलेगा तो बहुत अभिमान की बात है। കാരണം ഈ ട്രൈബ് ഓഫ് ബെഞ്ചമിനിലാണ് നമ്മുടെ ശൗൽ രാജാവ് വന്നത്. बेंजामिन की जो गोत्र से शाऊल राजा है। അപ്പൊ ശൗൽ രാജാവിന്റെ നമ്മളൊക്കെ പറയല്ലോ, എന്റെ ബ്രദർ മന്ത്രിയാണ്, എന്റെ അമ്മാവൻ, എന്റെ നമ്മള് അഭിമാനിക്കാറുണ്ട് മന്ത്രിയുടെ പേര് പറയും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അവർ പൗലോസിനെ അഭിമാനിക്കാനുള്ള പല കാര്യങ്ങളും. पौलुस को जो बात में गर्व करने के लिए काफी चीज है। എന്റെ കുടുംബത്തിലാണ് ശൗൽ രാജാവ് ജനിച്ചത്. मेरे परिवार में कांधान में शाऊल राजा हुआ था। അത് യഹൂദ പാരമ്പര്യം പറയാനുള്ളവൻ. वो यहूदी परंपरा बोलने वाला व्यक्ति था। മാത്രമല്ല और सिर्फ ये नहीं, ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം നോക്കിയാൽ यूनानी संस्कृति के अनुसार देखेगा तो നല്ല ഗ്രീക്ക് നോളജ് ഉള്ളവൻ. अच्छा ग्रीक यूनानी भाषा जानने वाला व्यक्ति, നല്ല മണിമണി പോലെ ഗ്രീക്ക് പറയുന്നു. अच्छी तरफ से यूनानी भाषा बोलने वाला, ഇന്നത്തെ കോട്ടസി പറഞ്ഞ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം. अच्छी तरफ से अंग्रेजी जानने वाला, जैसे आज के जमाने में कहे താങ്ക് യു. ഈ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എഡ്യൂക്കേറ്റഡ്, अच्छा वेल एजुकेटेड व्यक्ति, ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജും ഗ്രീക്ക് കൾച്ചറും നല്ലതായിട്ട് അറിയാം. जो यूनानी संस्कृति यूनानी भाषा को वेल अच्छी तरह से जानने वाला। അദ്ദേഹം പറയാണ്, वो करते हैं ഞങ്ങളുടെ പ്രാപ്തിയൊന്നുമല്ല, मुझ पर कोई योग्यता या गुण नहीं है, ഞങ്ങളുടെ പ്രാപ്തിയൊന്നുമല്ല. हमारी योग्यता नहीं है, It is not we are sufficient, हम योग्य हैं ये बात नहीं, but our sufficiency is from God. मेरा योग्यता परमेश्वर की ओर से आ रहा है, Our sufficiency is from God. मेरा योग्यता प्रभु की ओर से है। കർത്താവേ, ഞാൻ കൊമ്പ, എന്റെ മഹിമയല്ല, ഈ മുന്തിരിവള്ളിയുടെ മഹിമയാണ്. प्रभु मैं ब्रांच हूँ, मेरी महिमा नहीं, इस दाखलता जिसमें हम बसे रहे हैं उसका महिमा है। പൗലോസ് ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് റോമാലേഖനത്തിൽ, കൊമ്പുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞെളിയരുതേ. पौलुस ने रोमियो की पत्री में लिखा, जब डालियां बोलकर गर्व ना करे। സ്വാഭാവിക കൊമ്പുകളെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ കർത്താവ്, स्वाभाविक ब्रांचेस को काटते हुए प्रभु है। കാട്ടൊലിവായ നമ്മെ അതിലേക്ക് ചേർത്ത കർത്താവ്, और जंगली वृक्ष का हमें उसमें जुड़ाया हुआ है। നാട്ടൊലിവിന്റെ കൊമ്പുകളെ വെട്ടി കാട്ടൊലിവായ നമ്മെ ചേർത്ത അവന്റെ മഹാദയോർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം, നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്താം. अब जंगली वृक्ष का हमें एक स्वाभाविक अच्छे फल के वृक्ष के साथ जुड़ाया हुआ है। അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞെളിയാതെ ഭയപ്പെടുക എന്നുള്ള വാക്കായിരുന്നു. वहां पर लिखा है गर्व ना करे फिर डरे परमेश्वर से। Fear with humility. नम्रता के साथ, Humility or be humble and be fear, because look at God's strictness there, God's judgment there. प्रभु को नम्रता के साथ प्रभु की भय रखना, प्रभु की जो न्याय को देखना। ആരാണ് ഈ കാട്ടൊലിവ് നാട്ടൊലിവ് എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ये जो जंगली जो अंजीर और जंगली वृक्ष और ये स्वाभाविक अच्छे वृक्ष क्या है मैं बताना नहीं चाहता है। നാട്ടൊലിവ് जो सादा जो अच्छे फल യഹൂദന്മാർ, यहूदी लोग, കാട്ടൊലിവ് जो जंगली ജാതികളായ നമ്മളെല്ലാവരും. हम सब जो जाति है, നമുക്കൊന്നും പുകഴാനില്ല. हमें गर्व की कुछ बात नहीं है। നമ്മൾ ബന്ധുക്കോസാരാണ് പറഞ്ഞത്, എന്റെ അറിയത്തില്ല, എന്റെ അപ്പച്ചനുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര പാസ്റ്ററാ. हम ऐसे पेंटिकोस्टल लोग अपने आप को कहते हैं हमारा मेरा दादाजी बड़ा पास्टर थे। കുമ്മനാട് IPC അറിയത്തില്ലേ? കുമ്മനാട് IPC സെന്ററിലെ ആളാ. वो कुम्भनाड में जो जाने माने व्यक्ति था। എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? आप क्या सोचते हैं? ഇന്നലെ വന്നൊന്നുമല്ല. आजकल आए हुए व्यक्ति लोग नहीं है। എത്ര വർഷമായെന്നറിയില്ല. कितने साल है, ഒരു കാര്യമില്ല.
कोई बात नहीं, ഒരു കാര്യമില്ല. उसमें कुछ ज्यादा कर അതിലെന്താ കാര്യം? उसमें नहीं है बात। എത്ര വർഷമായതുള്ളൂ? कितने साल हो वो नहीं, നിന്റെ ബന്ധുക്കളോ നിന്റെ അപ്പച്ചനോ तुम्हारा दादाजी या रिश्तेदार बेटी को ये बात नहीं है। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Our sufficiency come from God. हमारी योग्यता प्रभु की ओर से आ रहे हैं। വിളിക്കല്ലേ? Praise the Lord. Hallelujah. गर्व ना करें, ഞെളിയരുതേ. Praise the Lord. अहंकार ना करें। അവന്റെ മഹാകൃപ കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? प्रभु की महादया से हम यहाँ पर ഓ हैं। ഇന്നൊരു പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ കൃപയൊന്ന് കാണുക. आज प्रभु की कृपा को देखें। മുന്തിരിവള്ളിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന കൊമ്പുകൾ പ്രശംസിക്കാതെ താഴ്ന്ന ദൈവസന്നിധി കർത്താവേ നിന്റെ ദയയ്ക്കായി നിന്റെ കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം എന്ന് പറ. दाखला के साथ जुड़े हुए ब्रांच रहकर गर्व ना करे, प्रभु तेरी कृपा और तेरी अनुग्रह से हमें भरे। പത്രോസേ നിന്നെ പാറ്റേണ്ടതിന് സാത്താൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു. पतरस तुम्हें शिफ्ट करने के लिए शैतान मुझे विनती किया। പത്രോസ് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ലീഡറാണ്. पतरस ने कहा मैं अगुवाई हूँ। അപ്പോസ്തലനായ ഞാൻ ലീഡറാണ്. उन्होंने कहा मैं अगुवाई हूँ। അവൻ ഇച്ചിരി ഒരു വെള്ളത്തിൽ ചാടാനും എല്ലാം റെഡിയാണ്. वो पानी में निकलने के लिए भी तैयार था। എല്ലാരും ഞാൻ തള്ളി പറയത്തില്ല. अगर कोई भी आपको